ఎంతమంది ఒక్కసారి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి, How many of you, can you please remember once, ఎన్నిసార్లు సందేహించుంటాం? how many times we would have been doubted Lord? నీ అండర్స్టాండింగ్ లో, నీ గ్రహింపులో దేవుణ్ణి ఎన్నిసార్లు సందేహించుంటారు? How many times you have doubted the Lord as per your own understanding? ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఒకరు ఇంటికి భోజనానికి పిలుస్తారు. There are some people who have invited Lord for a అప్పుడు ఒక వ్యభిచారం చేసే స్త్రీ వచ్చి కాళ్ళు కడగడం మొదలు పెడుతుంది, ఒక అత్తరు తీసుకొచ్చి. then an adulterous woman would be coming there and she would be cleaning the feet of Lord Jesus with oil. అప్పుడు అక్కడ వాళ్ళందరూ ఏమంటారు? What did all the people over there say? ఈయన ప్రవక్త కాదా? Isn't he a prophet? ప్రవక్త అయితే తెలియాలి కదా. If he's a prophet, he should be knowing that she's an వ్యభిచారం adulterous చేసిన woman. స్త్రీ He should be knowing that she's an adulterous woman. తెలియాలి కదా. మరి He should be knowing. దేవుడైతే తెలియాలి కదా. If it is God, he should be knowing about it. మరి ఎందుకు ఇతను కామ్గా ఉన్నాడు? Then why is that he was silent? ఇది దెయ్యమే, సాతాని, డౌటే లేదు. This is nothing but the Satan. ఎందుకంటే దేవుడు వాక్యము, దేవుడు తెలిసిన తర్వాత ఈ లోకపరంగా ఏది ఆలోచించినా, ఏ విధంగానైనా మనం దేవుని సందేహించిన సాతాను మన వెనకాల పడతాడు అన్నది కన్ఫర్మ్ అయింది. It's confirmed that after knowing the Lord and his word, and even then if you are thinking about the Lord in a negative way, you're doubting the Lord, it's a confirmation that the Satan has entered. అంటే రెండో ఫ్యామిలీ లాగానే ప్రపంచంలో అన్ని సమస్తము అలాగే ఉన్నాయి. కానీ దేవుడు అంటారు, వాక్యం అంటారు, దేవుడి కోసం ఏదైనా చేస్తానంటారు, దేవుడి కోసం సచ్చి కూడా పోతానని అని చెప్పుకుంటూ తిరుగుతారు. Like the second family which they said it is Lord and we will do everything to the Lord, but they are actually not in the Lord. చర్చ్కి వెళ్తారు, వాక్యం వింటారు, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చూసారా, వీళ్ళు చేశారా, ఎప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో చూడు, వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడో చూడు, వీళ్ళు ఎలా చేశారు, కానీ నీ గురించి నువ్వు మర్చిపోతున్నావు అన్నది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వట్లా. They go to the church, they listen to the word of God, and once they come home they start blaming and pointing at others. They will always forget to check themselves. వాళ్ళలాగా నువ్వు లేవా? Are you not like them, the second ఓకే, family? ఇప్పుడు లేవేమో, ఒకప్పుడు ఉన్నావు కదా. If not now, in the past you should have been like that. ఒకప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ నీకు ఉంది అన్నప్పుడు దాని నుండి నువ్వు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళని చూసి జాలి పడాలి, వీళ్ళు కూడా తప్పకుండా బయటకు వస్తారన్న నమ్మకంతో నువ్వు ఉండాలి, కానీ పాయింట్ అవుట్ చేయకూడదు. Once you had such kind of behavior in the past, and after you have taken up the word of God and you have come out of it, when you see other people in the same category, you should have compassion towards them, thinking that yes, at one point of time these people also will be coming out. కదా, చెప్పారు కదా, సాతానుతో కూడా దేవుడు మాట్లాడొచ్చేమో. They said even the Lord can speak through Satan. సాతానుతో కూడా మాట్లాడొచ్చేమో. The God can speak to Satan also, is what the second family said. ఒక ఆత్మ దైవ సన్నిధికి వచ్చి ఏమని అడిగింది? A spirit coming to the God's presence, and what did it ask? నువ్వు నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చావనుకో, నేను వెళ్ళి నా పని జరిగించుకుంటాను. If you could give me that commandment, I will go and do my work. ఓకే, ఏ విధంగా వాళ్ళని ప్రేరేపిస్తావు? Now how will you influence them? ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తావు? The Lord has asked, how will you influence ఏ them? విధంగా మ్యానిపులేట్ చేస్తావు? How will you manipulate? ఇక్కడ ఒక సత్యం గుర్తుపెట్టుకో. Now remember one truth over here. దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాను అని అంటాడు. A spirit coming to the God's presence and asking the Lord, give me permission so that I will go and influence that particular person. కానీ అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడు, మ్యానిపులేట్ చేస్తాడు. But it will not go and influence, but it will rather manipulate that person. అందుకే ఇక్కడ మనం ఒక మాట వింటాము, కానీ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మారిపోతుంది. That's the reason why here we hear something, but when we go and speak about that, we'll speak something different. కదా, మనం చెప్పింది వాళ్ళు నమ్ముతారు. Whatever we tell, those people will believe. మరి నిన్న ఏముంది, చెడ్డ సమాచారము తెచ్చినని ఉందా లేదా? Now yesterday we have seen that they have got an evil wrong report. అక్కడ సృష్టించింది దేవుని యొక్క ఆ స్థలము, And that place was created by the Lord. పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశము. It's a place of honey and milk. అవి మీకు ఇవ్వాలని దేవుడు ఆశీర్వదించిన దేశము. The Lord has blessed that particular place in order to give it to you. కదా, ఇక్కడ కూడా అంతే, దేవుడు వాక్యం ద్వారా నిన్ను ఆశీర్వదించాలని చెప్పి నువ్వు తీసుకునే విధంగానే అది నీకు దొరుకుతుందని దేవుడు అనుకుంటారు. Here also the Lord wanted to bless you to the word of God, and he wanted you to receive the way the Lord wants you to receive. నువ్వు ఇక్కడ కూర్చుని వింటున్నావు. You're here, sitting here, and you're listening. చెడ్డ సమాచారం వింటున్నావా లేకపోతే మంచి సమాచారం వింటున్నావా? Are you listening as a good report or an evil wrong report? ఎలా వింటున్నావో
అలాగే రిసీవ్ చేసుకోవడం The జరుగుతుంది. way you hear, the way is the same way you will receive it. వాక్యం కరెక్టే. Word of God is always correct. నేను ఇచ్చు మాటలలో ఒకటి కలపొద్దు, ఒకటి తీయొద్దు. You shouldn't be neither adding nor deleting in the word of God. నేను ఇచ్చు ఆజ్ఞలలో ఒకటి కలపొద్దు, తీయొద్దు. Neither you should be adding or deleting in any commandment that the Lord has given. ముఖ్యంగా ఒకరు దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నారంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకు నేర్పించవలసిన ABCDలు ఇవే. And in any time, if anyone is knowing the Lord, the first thing they have to learn is this particular thing. ఒకటి కలపొద్దు, తీయొద్దు. Neither add nor delete. మరి ఎందుకు కలుపుతున్నారు? Then why is that you're adding? ఒకరంటారు అక్కడ యాక్సిడెంట్ అవడం చూశాను, పోయిన అక్కడ అతనికి మెదడు బయటకు వచ్చేసింది కానీ మనిషి బతికే ఉన్నాడు అని చెప్తాడు. One person says that I have seen an accident and the brain has come out. చెప్పిన అతను ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమంటారు? And this person goes to another person and tells, వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది అక్కడ? now what will happen then? అతనికి కాలు చేతులు విరిగిపోయాయంట అని అంటారు. Then this person goes and tells that both the legs and hands were broken. మూడో వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఏమంటారు? When it goes to the third person, పోయాడంట, ఎక్కడో యాక్సిడెంట్ అయిపోయాడంట. they say that this person died. కానీ పాపం వాడు బతుకుంటాడు But the truth is the person is alive. కదా, బ్రతుకుంటాడు, కాలు చేతులు బాగానే ఉంటాయి, అంతా చక్కగా తిరుగుతూ ఉంటారు. కానీ వీళ్ళు మాత్రం 3 సంవత్సరాల క్రితం ఒక యాక్సిడెంట్ చూశాను అని అంటారు. But the person would actually be living and he'll be doing good. But these people who have seen the accident 3 years back, they will be manipulating, they will be talking ఈ all పాయింట్ these ఇప్పుడు things. మీతో చెప్పాను కదా, This particular point I have told మీకు you. చెప్పాను కానీ నా మనసులో ఏమనిపిస్తుంది అంటే నాకు టైం వేస్ట్ అది అనిపిస్తుంది. I have told you regarding this, but as far as I am concerned, for me, it's a mere time waste. మీకేం నేర్పిస్తున్నా? Now, what is that I'm teaching you? ఇవన్నీ టైం వేస్ట్. All these things are waste ఎవరో of time. చెప్పారు ఇంకా వినేసేసి వదిలే దులిపే Someone telling you something, just ignore them. కదా. వాక్యం ఏమిది? మిమ్మల్ని ఊడ్చి వేస్తానని ఉంది. The word says that I will save you. కాబట్టి ఆ మాట వచ్చినప్పుడు చీపురు పట్టుకొని తుడిచే. When any such kind of talk comes, you just save it away. ఇది That's it. చాలా ముఖ్యం అమ్మా. ఒక పాయింట్ నేను మీకు తీసి చూపిస్తాను. ప్రసంగి 9వ అధ్యాయం 1 నుండి 3 వచనాలు చూడండి. ప్రసంగి 9వ అధ్యాయము 1 నుంచి 3 వచనములు. Ecclesiastes chapter 9 verses 1, 2 and 3. నీతిమంతులను జ్ఞానులను వారి క్రియలను దేవుని వశమను సంగతిని, స్నేహము చేయుట అయినను ద్వేషించుట అయినను మనుషుల వశము లేదన్న సంగతిని, అది అంతయు వారి వలన కాదన్న సంగతిని పూర్తిగా పరిశీలన చేయుటకై నా మనసు నిలిపి నిదానింపి పూనుకొంటిని. సంభవించినవి అన్నియు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును. నీతిమంతులకును దుష్టులకును మంచి వారికిని పవిత్రులకును అపవిత్రులకును బలు అర్పించు వారికిని బలులు అర్పింపని వారికిని గతి ఒక్కటే. మంచి వారికి ఎలాగగునో పాపాత్ములకును అలాగునే తటస్థించును. ఒట్టు పెట్టుకొను వారికి ఎలాగో అగునో ఒట్టుకు భయపడు వారికి అలాగునే జరుగును. అందరికిని ఒక్కటే గతి సంభవించును. సూర్యుని క్రింద జరుగుచున్న వాటి అన్నిటిలో ఇది బహు దుఃఖకరము మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియున్నది. వారు బ్రతుకు కాలం అంతయు వారి హృదయమందు వెర్రితనముండును. తరువాత వారు మృతుల యొద్దకు పోవుదురు. ఇదియు దుఃఖకరము. అంతే. నీతిమంతులకి అనీతిమంతులకి, తెలివి కలిగిన వారికి తెలివి లేని వారికి అందరికి ఒకే గతి అంటే ఎవరు పోయినా ఎక్కడ పూడుస్తారు? For everyone it is the same thing, and when any person dies, where will they bury them? భూమిలోనే కదా. It's in the earth itself. అంతే, భూమిలోనే. It's in the అంటే earth. ఈ సూర్యుడి కింద కనిపించే దాంట్లో మంచి వాళ్ళు మరణించినను చెడ్డవాళ్ళు మరణించినను అందరినీ పూడ్చేది మాత్రము భూమి లోపలే 6 అడుగుల గొయ్యిలోనే. అవునా కదా? Under the sun, it can be a righteous person or an unrighteous person. Whenever they die, they are buried in the soil itself. ఎందుకని సొలొమోను ఇంత జాగ్రత్తగా రాశాడు? So why is that King Solomon has written it so carefully? అతడు చేసిన పాపము అతనితో ప్రతిది కూడా రాయిస్తుంది. The sin he has committed is making him write all these things. నేను ఎంత రాజునైనా లాస్ట్ కి నేను కిందకే పడిపోయాను అని. However great king I am, but finally I have fallen down, is what he says. మనిషికి వివేచన అన్నది చాలా అవసరం. It's important that every person should be able to discern. వివేచన వేరే, గెస్ చేయడం వేరే. Discerning is different from guessing. కదా. చూసారా, నేను ఇలా అనుకున్నాను, అది జరిగింది. అది గెస్, అది దేవుడి నుంచి వచ్చింది కాదు. People would be saying, I just thought about it and it just happened. That is nothing but guessing and it's not from the Lord. అంటే ప్రకృతి సంబంధమైన జ్ఞానము, దయ్యముల జ్ఞానము, దైవ జ్ఞానము అని 3 ఉంటాయని నేను ఆల్రెడీ మీకు నేర్పించాను. I have already told you that there are 3 types of wisdoms. కదా. ఈ ప్రకృతి సంబంధమైన జ్ఞానంలో ఏంటంటే గెస్ చేయడం ఉంటది.
and the wisdom that is of this world, people will start guessing in it ఎందుకంటే ప్రకృతి సంబంధమైన జ్ఞానము. because it is of this world. దయ్యముల జ్ఞానం ఏంటి? There is a demonic wisdom as well. దయ్యముల జ్ఞానం ఏంటంటే వాళ్ళు అజ్యూమ్ చేసుకుని మాట్లాడతారు, ఊహించుకొని, గెస్ కాదు, ఊహించుకొని. And people will think about it and then they assume and then they speak. ఎందుకంటే వాళ్ళకి దేవుడు తెలుసు. They know the Lord. దేవుడు తెలుసు అని ఉంటారు కానీ దేవుడు తెలియని జీవితం జీవించే మనుషులు అన్నమాట వాళ్ళు, దయ్యముల జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు. The people with demonic wisdom, they say they know the Lord, but actually they lead a life in which there is no Lord at all. కదా, చేసేదంతా మాత్రము సర్పము చెప్పిన మాట వింటారు, అక్కడ జరిగించేది బయటకు చూపించేదంతా దేవుడి కోసం చూపిస్తున్నట్టు, దేవుడి కోసం చేస్తున్నట్టు మాత్రం ప్రజెంట్ They చేస్తుంటారు. listen to what all the serpent talks to them, but externally they show as if they're doing everything for the sake of the Lord. అది దయ్యముల జ్ఞానము. That is wisdom for the demons. కానీ దైవ జ్ఞానం ఉంది. There is one more wisdom which is from the above. దైవ జ్ఞానానికి దేవుడు ఒక్కడే తెలుసు. The Lord, the godly wisdom, or they know only వాళ్ళు the God. కూర్చొని డిజైన్ చేయని అవసరంలా. They need not discern also. ఎందుకంటే దేవుడు ఒక్కొక్కసారి నీకు రివీల్ చేయకపోవచ్చు Because there are times when the Lord might not be able to reveal to you. కదా. ఎలీషా అంటే కదా, ఎందుకు దేవుడు నాకు మరుగు చేశారు, Prophet Elijah says that why is that the Lord has concealed this particular thing from me? నాకెందుకు బయలుపరచలేదు? Why is that the Lord hasn't revealed అలాగా it to me? కొన్ని విషయాలు దేవుడు నీకు బయలుపరచరు. Likewise, there are certain things which the Lord will not reveal to you. ఒక్క దైవ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే దాన్ని గ్రహించగలుగుతారు. దయ్యముల జ్ఞానము, ప్రకృతి సంబంధమైన జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకి ఈ గ్రహింపు ఉండదు. Only people having the wisdom from the Lord will be able to understand that, but people who are having the demonic wisdom or the wisdom of this world will never be able to understand మరి that. అంతకాలము నోవాహుతో మాట్లాడిన దేవుడు మరి 150 రోజులు ఎందుకు మాట్లాడాలా? Now, why is that the Lord who has been speaking to Noah all those days, but why is that he didn't speak to him for 150 ఎందుకు days? మాట్లాడలేదు? Why is that the Lord didn't speak to Noah? అలాగే అబ్రహాంతో నువ్వు నీ ఇంటి వారి నుండి బయటికి రా అన్నారు కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చెప్పలేదు. Likewise, the Lord has commanded Abraham to come out, to leave his house and come out, but he didn't tell him where to go. దైవ జ్ఞానము. That's all the wisdom from the Lord. అందుకే అబ్రహాము దగ్గరికి ముగ్గురు మనుషులు వచ్చినప్పుడు కూడా అబ్రహాము దేవుని గుర్తుపట్టగలిగాడు. When 3 people have come to Abraham, Abraham was able to identify the Lord. ఎలా ఐడెంటిఫై చేసి ఉంటాడు? మరి మీలాంటి మనుషులే కదా. Now, how is that Abraham, being just like any human being like you, was able to పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం లేదు, he didn't have the anointing of ఏ the Lord. అద్భుత కార్యాలు చూడలేదు, He didn't see any great miracles. ఏదో ఆశ్చర్య కార్యాలు చూసి ఏదో చావు బతుకుల్లో ఉండి బతకడం వల్ల దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాను అని చెప్పుకునే స్థితిలో కూడా అబ్రహాం లేడు. He's not in a position that something good or great works have happened in his life, and because of which he has believed in the Lord. అది దైవ జ్ఞానము That's the wisdom from the Lord. కదా. అపోస్తల పౌలు లైఫ్ కూడా అంతే, Apostle Paul's life is also the సమూయేల్ same లైఫ్ way. కూడా అంతే. Prophet Samuel's life is also the same ఏదో way. ఒక స్టోరీస్ విన్నట్టు వినేస్తే నీ లైఫ్ లో ఒక సమూయేల్ పోయినట్టే. If you're listening to all these things just like a story, it means that the prophet Samuel is not there in your life. ఉండదు. ఎందుకంటే నువ్వు స్టోరీ కదా, స్టోరీ లాగా వింటున్నావు. Because you're listening it and receiving it is in the form of a ఇది story. లైఫ్, మతం కాదని నేను నేర్పిస్తూ ఉన్నాను నేను And I've been teaching you this is your own life. It is not any religion. కదా. ఒక వ్యక్తి మంచివాడా లేక చెడ్డవాడా, యథార్థవంతుడా, తాను ఒట్టు పెట్టుకున్న దాని ప్రకారం మాట్లాడుతున్నాడు లేదా అన్నది దైవ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే గ్రహించగలుగుతారు. Only people will who would be having the wisdom from the Lord, they will be able to really understand and discern whether a person is a good person, bad person, or a person who has been leading life according to the vow he has given to the Lord. ఇప్పుడు నువ్వు మాట నిలబెట్టుకుంటున్నావా, నిలబెట్టుకోవట్లేదా అన్న దాంట్లో మధ్యలో ఒక మాట ఉంది, యథార్థవంతుడు. Now, whatever word you have given, whether you are able to stand by it or not, and between these two things, there is one particular word, uprightness. యథార్థవంతుడు మాట వింటాడు. An upright person will listen to the word. యథార్థవంతుడు కాకపోతే మాట తప్పుతాడు. చూసా, ఎలా చూసినా యథార్థవంతుడు వచ్చింది. If a person is not upright, he will not be able to stand by the కాబట్టి word. యథార్థవంతుని ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో కనిపిస్తుంది. And then we will be able to see the behavior of an upright person. మరి క్రీస్తుని ఎవరు నమ్మలేదు కదా. But then people didn't believe Christ. కదా. దంచి ప్రసంగాలు ఇచ్చి ధర్మశాస్త్రం అంతా కూడా తిరగేసిన వాళ్ళు కూడా వచ్చి క్రీస్తుని మాటలతో పట్టుకోవాలని చూసారంట. People who gave some thumping sermons and they know the law, but these people also they have come and they wanted to catch hold of Christ. అంటే వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారో వాళ్ళకి తెలుసు. They know the reason why they have come. కానీ అక్కడికి వచ్చి ప్రజెంట్ చేసే విధానమే వేరే విధంగా ఉంది. But when they came there, the way they have presented is totally different. అంటే అక్కడ యథార్థవంతులు అవునా కాదా?
Now the question is whether these people are really upright or not. మనిషి కుమారుడు కూడా వాక్యమే మాట్లాడుతున్నారు. The Son of Man also is talking about మరి the వీళ్ళు కూడా scriptures. వాక్యమే మాట్లాడుతున్నారు. These people are also talking from the మరి scriptures. మాట్లాడుతున్నప్పుడు ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడి ఉంది కదా, వ్యభిచారం చేసే స్త్రీని రాయేసి కొట్టమని వాక్యంలో చెప్పి ఉండలేదా అని క్రీస్తుకు వచ్చి చెప్పారు. And these people will be reminding Christ that it is written in the law that any adulterous person should be stoned to death. అప్పుడు క్రీస్తుకు కూడా వాక్యం తెలుసు. Then Christ also knows the word of God. వ్యభిచార స్త్రీని రాలేసి కొట్టి చంపాలి, నిజమే, అది అబద్ధమే కాదు, నిజమే. And the Christ says that it is true that any adulterous woman should be stoned to death. ఓకే, నీలో ఏ పాపము లేకపోతే, But if there is no sin at all in you, నీలో ఏ పాపము లేకపోతే రాయేసుకో. if there is no sin at all in you, then you can stone her. నాతాను ప్రవక్తలో ఏ పాపము ఏ తప్పు లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా వచ్చి దావీదుకి స్టోరీ లాగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళి ఆ మనిషి నువ్వే అని చెప్పాడు. As there is no sin in prophet Nathan, he was able to go to King David boldly and able to tell him and explain him in the form of a parable and told that it is you. యథార్థవంతుడు మాట్లాడగలుగుతాడు. An upright person is able to talk. ఏ పాపము లేనివాడు తలెత్తుకొని జవాబు చెప్పగలుగుతారు. Every person, when there is no sin in them, they will be able to lift up their head and speak boldly. భయపడవలసిన పని లేదు. No need to fear. తప్పు చేసే వాళ్ళు భయపడాలి, తప్పు చేసే వాళ్ళు దాక్కోవాలి. Only people who sin have to fear and they have to hide themselves. అంతే. యథార్థవంతుడైతే ఒట్టు పెట్టుకుంటే దాన్ని జరిగిస్తాడు. An upright person, whenever he vows, he will definitely do it. యథార్థవంతుడు కాకపోతే మాట తప్పుతాడు. If he is not an upright person, and he will not be able to keep up to his vows. మాట తప్పి ఏమంటాడు? He will not be able to keep up his word, and నువ్వు then what will చావనే he say? చావవంటాడు. And then he will say, you will surely not die. కానీ యథార్థవంతుడు దుష్టుడు కూడా అందరూ 6 అడుగుల గొయ్యిలోనే పాతి పెట్టబడతారు చనిపోతే, మరణిస్తే. But the righteous person and the wicked person, when they die, they will be buried in that 6 foot. కానీ యథార్థవంతులకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? Now what is that you ought to tell to the 7 righteous to 10 person? వర్సెస్ చదవండి. Now let's go to verses 7 to 10. ప్రసంగి 9వ అధ్యాయము 7 నుంచి 10 వచనములు. నీవు పోయి సంతోషంగా నీ అన్నము తినుము, ఉల్లాసపు మనస్సుతో నీ ద్రాక్షారసము త్రాగుము. ఇదివరకే దేవుడు నీ క్రియలను అంగీకరించెను. అది యథార్థవంతులు దేవుణ్ణి మాత్రమే చూసేవారు. నేను మొత్తం మీకు రూట్కి వెళ్ళిపోయాను. నేను I am explaining to you from the root level, and the upright person have seen only the Lord. అంతే. రూట్కి వెళ్ళి మీకు నేర్పించా సింపుల్ గా. I'm going to the root level and I've been teaching you. రూట్కి వెళ్ళి ఏం నేర్పించాను మీకు? After going to the root, what did I ఈ teach you? పండు తిన్న దినమున నువ్వు మరణిస్తావు అని మాత్రమే నేర్పించాను. The day you eat of this fruit of this tree, you will surely die. కానీ నువ్వు దేవుణ్ణే చూస్తున్నావు అని అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? నీ క్రియలు దేవుడు అంగీకరిస్తారు. అంగీకరించి క్షమించి నేను ఏదైనా తోటలో ఆనందంతో ఆశీర్వాదంతో అభివృద్ధి పరుస్తూ నిన్ను చూసుకుంటారు. But when you see only the Lord, the God has already accepted your works, and you will be there in the Garden of Eden, and you will be blessed and you will be flourishing. 8వ వచనం. Verse 8. ఎల్లప్పుడూ తెల్లని వస్త్రమును ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తక్కువ చేయకము. అంటే నూనె పెట్టుకుని తిరిగేయడం కాదు. చాలా మంది ఇది చూసి తెల్లని చీర కట్టుకుని తిరిగేస్తూ ఉంటారు No, it's not about neither oil or about white clothes. కదా. కానీ తెల్లని చీర కట్టుకుని తిరిగేస్తారు, అందరి మీద నిందలు వేసేస్తారు, బూతులు మాట్లాడతారు. నేను కళ్ళారా చూసి చెప్తున్నాను మీకు. There are people who will be wearing white clothes, and then they will be speaking all kind of wrong things. They will be blaming దేవుడు people. నరుల వేషము చూడడం అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. That's the reason why the Lord will not see the external behavior of the person. తెల్లని వస్త్రము అంటే ఏంటంటే నువ్వు దేవుణ్ణి చూసావు కాబట్టి నువ్వు ప్రతిదాన్ని ఓవర్కమ్ చేయగలుగుతావు. White here shows that you have seen the Lord, you will be able to overcome everything. నీ తలకు నూనె తక్కువ చేయకము అని అంటే ఆ పండు తిన్న తర్వాత ఏంటి, అయ్యో ఏంటి నా ఒంటి మీద బట్టలు లేవు అని చూసుకున్నారా లేదా? And let your head lack no oil. What does it mean is after eating of that fruit, they were able to see they were naked. కదా. నీకెవరు చెప్పారు నువ్వు నేకెడ్గా ఉన్నావని? The Lord asked them, who told you that you are naked? అసలు నీకు ఎలా తెలుసా? నేను నేర్పించలేదు కదా నీకు. Then the Lord said, I didn't teach you about this nakedness. Ante. How did you know? దేవుడు నేర్పించనివి, దేవుడు పలకనివి నువ్వు పలుకుతున్నావు అని అంటే నువ్వు నేకడిగా ఉన్నావు అని అర్థం. Whatever the Lord has not taught you and whatever the Lord has not told you, if you are speaking them, it means that you are actually naked. ఎందుకంటే నీకు మహిమ కలిగిన శరీరాన్ని ఇచ్చాను కదా, అది ఏమైపోయింది అని అడుగుతున్నారు. The Lord is asking, I have given you glorious body, and what happened to the glory? అది నీ తలకు నూనె తక్కువ చేయకము అని అంటే దానికి అర్థము
దేవుని యొక్క అభిషేకానికి భయపడి ఉండు అని అర్థం. Let your head lack no oil means you have to fear the Lord God who has anointed you. 9th verse. 9వ వచనం verse 9. దేవుడు నీకు దయచేసిన వ్యర్థమైన నీ ఆయుష్కాలం అంతయు నీవు ప్రేమించు నీ భార్యతో సుఖించుము, నీ వ్యర్థమైన ఆయుష్కాలం అంతయు సుఖించుము. ఈ బ్రతుకునందు నీవు కష్టపడి చేసుకున్న దాని అంతటికి అదే నీకు కలుగు భాగము. చేయుటకు నీ చేతికి వచ్చిన ఏ పని అయినను నీ శక్తి లోపము లేకుండా చెయ్యము. నీవు పోవు పాతాళమునందు పని అయినను ఉపాయమైనను తెలివైనను జ్ఞానమైనను లేదు. అంటే 9వ వచనంలో దేవుడు నీకు దయచేసిన వ్యర్థమైన నీ ఆయుష్ కాలమంతయు నువ్వు ప్రేమించు నీ భార్యతో సుఖించము. అంటే వ్యర్థమైన అంటే అంతకు ముందు వరకు కూడా నీ కుటుంబాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియదు, నీ కింద వాళ్ళని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియదు, నీ పై వారి దగ్గర ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు, ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలియదు, నీ కోపాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలో తెలియదు, నీ బలహీనతల్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలో తెలియదు, ఎవరి దగ్గర ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు. ఈ విధంగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు నీ సమయం అంతా వేస్టే కదా. Earlier, you were not able to handle your wife, you're not able to handle your family, your professional work, your business, and you're not able to handle any of your weaknesses, anger. So it means that all these days are vanity. అంతే వేస్ట్ అయిపోయింది. It's all your vanity. ఇప్పుడు నువ్వు గ్రహించావు కాబట్టి దాన్ని వేస్ట్ చేయక. As you have now realized, please do not waste it. అంటే నువ్వు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకో. Means that you have to redeem your time. ఎందుకంటే సొలొమోను అంతా వేస్ట్ చేసేసుకొని దేవుని కోపానికి దేవుని శాపానికి బలైపోయాడు. As King Solomon has wasted all his time, he became the wrath of the Lord and the curse has come upon him. అది నీకు లాభము. It's actually a gain for you. నీ మేలు నీ నోట్లోనే ఉంటది. Your goodness is there in your mouth. నువ్వు దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టవు You will not leave the Lord. కాబట్టి నీ కుటుంబంలో ఏ బాధ రాదు. So there will be no any kind of trials and tribulations in your నీ family. దేవుడైన యెహోవా నిన్ను మంచి మార్గంలో నడిపిస్తున్నప్పుడు నువ్వు నడుస్తున్నావు. As the Lord has been leading you in the right way, you are actually walking in that way only. కాబట్టి నువ్వే నీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించబడేలా చేసుకుంటున్నావు, అభివృద్ధి పొందేలా చేసుకుంటున్నావు And it is you who's the root cause for the blessing and the flourishment of your family. కదా. నీకు మేలు కలిగే విధంగా నీ అపరాధాన్ని నీ దోషాన్ని నువ్వు నీ గుమ్మం నుండి బయటకు గెంటేసావు. నువ్వు You have casted out your transgressions, your iniquities out of your house so that the blessings would come in. నువ్వు ఇచ్చిన మాటని కీపప్ చేసుకున్నావు కాబట్టి నీకు ఎప్పుడు భాగ్యమే దొరుకుతుంది, ఆశీర్వదించబడతావు. As you have kept your word, you will always be blessed and you will have enough wealth. ఎందుకంటే దేవుడికి నీ మీద దయ వచ్చి ఉన్నది అని అర్థం. Because God's mercy has come upon you. కాబట్టి అన్నపానములు పుచ్చుకుని సంతోషించు. ఈ విధంగా ఈ నెలంతా కూడా ఫస్ట్ నుండి 30th వరకు కూడా అదే లైఫ్ లీడ్ చేసుకుంటూ కరెక్ట్గా ఫస్ట్ వచ్చేసరికి దేవుని యొక్క శరీరము రక్తము గంతులు వేసుకుని క్రొవ్విన దూడ గంతులు వేసుకున్నట్టు ఆరోగ్యకరమైన రెక్కలతో దేవుని శరీరాన్ని తీసుకునేటటువంటి ఆరోగ్యం నువ్వు పొందుకోవాలి. Go eat your bread with joy and merry heart, and all the days of the remaining days of this particular month be with joy and happiness, and come and take his communion with all happiness. ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నారు? Now why is that the Lord has been telling all these things ఈ to us? విధంగా నువ్వు దేవుని మాత్రమే చూస్తున్నావు కాబట్టి నీ పరిస్థితుల్ని నువ్వే మార్చేసుకుంటున్నావు. As you're seeing the Lord alone, you are able to change all your situations. నీకు ఎలాగ కావాలనుకుంటున్నావో నువ్వు దేవుని ముందు పెట్టుకుని నువ్వే మార్చేసుకుంటున్నావు అన్ని. However you want, you're putting the Lord ahead of you and then you're changing yourself. నేను నిన్ననే చెప్పాను, నువ్వు ప్రెషర్ ముందు పెట్టుకున్నావు కాబట్టి ప్రెషర్ నేను టేక్ ఓవర్ చేసుకుంటుంది. I told you already that you have put pressure in front of you, so you're taking pressure. 10వ వచనం ఏంటి? చేయుటకు నీ చేతికి వచ్చిన ఏ పని అయినను నీ శక్తి లోపము లేకుండా చేయము. ఏ లోపము లేకుండా లోపల ఒకటి పెట్టుకుని బయట ఒకటి పెట్టుకుని ప్రవర్తించి ఆ విధంగా ఉండొద్దు. And verse 10 says, whatever your hand finds to do, do it with all your might. Do not have something else in mind and do not be externally something ఎందుకంటే different. నీకు తెలియదు ఏ మనిషి ఎప్పుడు ఎలా మారిపోతుందో. You do not know which person, how they will be turning. మనతో మంచిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, వెనకాల చెడగొడుతూ ఉంటారు, మన వస్తువులే చెడగొడుతూ ఉంటారు. People will be talking to us in a very good manner, but behind they will be digging the graves. కాబట్టి ఏ పని అయినా నీ శక్తి లోపము లేకుండా చేయి.
But whatever your hand finds to do, do it with all your might. ఎందుకంటే ఒకవేళ పాతాళం నందు పని అయినను ఉపాయమైనను తెలివైనను జ్ఞానం లేదు. పాతాళంలో ఏమీ లేదు, దానివల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు, అందులో జ్ఞానము లేదు, వివేకము లేదు, ఏమీ లేదు. ఒక్క నరకము పళ్ళు కొరుకుటయే ఉంటది అక్కడ. For there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you will be going. 2 Corinthians 11:2. Let's go to 2 Corinthians chapter 11 verse 2. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 2వ వచనము. దేవాసక్తితో మీ ఎడల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను, ఎందుకనగా పవిత్రులైన కన్యకగా ఒక్కడే పురుషునికి అనగా క్రీస్తుకు సమర్పింపవలెనని మిమ్మును ప్రదానం చేసి తిని గాని. ఎందుకు చెప్పాడు ఈ మాట? Why did Paul say this? అపోస్తలుడు పౌలు నేను బాప్తిస్మం ఇవ్వడానికి రాలేదు కానీ క్రీస్తు యొక్క శిలువ వ్యర్థంగా వచ్చాను అని చెప్పాడు. Now Apostle Paul clearly says that I have not come here to give baptism, but I have come here so that the Christ's work is not. కానీ ఎక్కడ చూసినా కన్వర్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు, బాప్తిస్మాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. But wherever we see, people will be talking about a lot of conversations and బాప్తిస్మం baptism. అనేది నీకు దేవుడికి కవెనెంట్, అది అంతే. Baptism is nothing but a covenant between you and your Lord. అంతవరకే, ఎవరు బలవంతాలు ఉండకూడదు అక్కడ. No one should be forcing anyone to get baptized. ఇక్కడ ఏమన్నారు? దేవుని మీద ఆసక్తితో మీ ఎడల నేను ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు అపోస్తలుడు పౌలు. Now Paul clearly says that for I am jealous for you with godly jealousy. ఎంతో మంది అంటారు దేవుడు ప్రేమిస్తారు అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళారు. Many people say that God loves. నిన్న లూక్ నుండి తీసి చూపించలేదా, నువ్వు మారు మనసు పొందుకోకపోతే నీ గతి కూడా ఇంత అని? Yesterday I have shown you from Luke 1st chapter that if you do not change yourself, you also the same, you going to the grave. బాప్తిస్మం అన్నది మారు మనసు కాదండి. Baptism is not about changing your heart. చాలా తప్పు అది. అది ఎవరైనా అట్లా చెప్పి మీరు బాప్తిస్మం తీసుకుంటే పరలోకానికి వెళ్తారు అన్నది చాలా తప్పు. అలాగైతే గారడి వాడు కూడా తీసుకున్నాడు బాప్తిస్మం. If anyone is telling you that if you get baptized you will enter into the kingdom, that is a wrong thing, because even the sorcerer also has got baptized. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? దేవుని మీద ఆసక్తితో పవిత్రురాలైన కన్యకనుగా ఒక్కడే పురుషునికి అనగా క్రీస్తుకి సమర్పింపబడినని మిమ్మును ప్రదానము చేసి తిని అని అన్నాడు. For I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. అంటే ప్రదానం అంటే ఏంటి? Betrothal means? ప్రదానం అంటే ఏంటి? What is the meaning of ఎంగేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి? What is the meaning of engagement? దేవుని ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాను. It means that God presenting the Lord. ఫస్ట్ ప్రెజెంట్ ఏం చేస్తున్నాను? దేవుని ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాను The నీకు. first thing I'm doing is I'm presenting the Lord to you. అంటే పవిత్రంగా ఉండాలని నేర్పిస్తున్నాను. So I'm teaching you that you have to live with all పరిశుద్ధంగా holiness. ఉండాలని With నేర్పిస్తున్నాను. all holiness and purity you have తప్పు to live. నేర్పించేటట్టయితే అబద్ధం చెప్పొద్దని ఎందుకనాలి? అబద్ధం ప్రతి వాళ్ళు చెప్తారు కదా మరి. All the people would be telling lies. Now, why is that I'm teaching you never to lie? ఎందుకు స్ట్రిక్ట్ గా నేర్పించాల్సి వస్తుంది? Why is that I have to teach you sternly? చెప్పకపోవచ్చు కదా. I could have just told you and left. మీరు ఆలోచించవలసింది ఇదే. You have to think about this. దైవ ఆసక్తితో అన్నప్పుడు మీకు ప్రతిదీ ఎందుకు ఇంత చిన్నది కూడా చిన్న పిల్లలకు నేర్పించినట్టు ఎందుకు నేర్పిస్తున్నారు? Godly jealousy. Why is that I have been teaching you as if I'm teaching to some kids? కదా. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి ఒకసారి. Now let's go to verse 3, మూడవ వచనం. సర్పం తన కుయుక్తి చేత హవ్వను మోసపరుచినట్లు మీ మనసులను చెరపబడి క్రీస్తు ఎడలనున్న సరళత నుండి పవిత్రత నుండి ఎట్లయినను తొలగిపోవనేమో అని భయపడుచున్నాను. అంతే, నేను భయపడుతున్నాను అంటున్నాడు అపోస్తలుడు పౌలు. Now Paul is saying that I మిమ్మల్ని fear. చక్కగా తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టా. I have got you here. మీరు ఎటువంటి పాపములో ఉన్నా, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా తీసుకొచ్చి కడిగి పవిత్రపరిచి క్రీస్తు ముందు కూర్చోపెట్టి క్రీస్తుకి నిన్ను చూపించి వీళ్ళని పెళ్లి చేసుకోండి అని చెప్పి తీసుకొచ్చి రెడీ పెట్టి ఉంచినారు. No matter what kind of sin you were in and no matter what kind of situations you were in, I have got you here, I have cleansed you and I have presented you to the Lord, and I have asked the Lord to betrothal you. కానీ మరలా ఏమవుతుంది? సర్పము తన కుయుక్తి చేత అవ్వను మోసపరిచినట్లు వీళ్ళు కూడా పాము ఈజీగా మోసం చేసింది. We have seen the second family in the skit how they have heard the word of God, and then after going home, what kind of talk they had, what kind of conversation and the doubts they had. It is nothing but, as mentioned in verse 3, as the serpent deceived Eve, so the same thing happened to this family also. అంతే కదా. నేనేం చెప్తున్నాను? మీరు ఇచ్చిన మాటను కీప్ అప్ చేసుకున్నారంటే మీరు అనుకున్నది మీరు జరిగించుకుంటారు. What is that I'm telling you? If you whatever vow you have given to the Lord, if you are able to keep up, all things will be possible to you. కదా. పాపము చేసి వారి హృదయములలో దేవుణ్ణి దూషించరేమో అని యోబు అనుకుంటున్నాడంట. Job is thinking about his children that it might be that they have sinned and cursed the God in their hearts. అందులో క్రీస్తు యొక్క సువార్త ఉంది.
So there is gospel of Christ in that. ఎందుకు శిలువ మరణం పొందారు? Now why is that the Lord has given his life on the cross? దూషించుదురేమో అని ఉంది చూసారా? ఆ దూషించుదురేమో అన్నది ఎక్కడ హృదయాల్లో పడతాదేమోనని మీరు దేవుణ్ణి దూషించకుండా దేవుడితో సహజీవనం గడపాలని చెప్పే శిలువ మరణం చెందడం జరిగింది. And that reason is so that you will not be able to blaspheme the name of the Lord. You will not sin or curse the Lord in your hearts. And for that reason Christ has gone to the cross. కదా, నీ కుటుంబానికి నువ్వు ఎవరివి? Now who are you to your family? ఎవరివి? Who are you to your ఒక family? యోబులాగా ఉండగలుగుతున్నావా నీ కుటుంబానికి? Are you being able to be like Job to your family? లేకపోతే ఒక యెజబెల్ లాగా ఉంటున్నారా? Or are you like a Jezebel to ఒక your family? అహాబ్ లాగా ఉంటున్నారా? Are you like Ahab? మరి ఎలా ఉంటున్నారు? Now how is that you are to your family? ఆలోచించండి. Think about it please. ఇక్కడ యోబు తన కుటుంబానికి ఒక యాజకుడిగా ప్రవర్తించాడు. Now Job is acting as a priest to his family. ఎందుకంటే క్రీస్తు యొక్క వాక్యంలో ఏముంది? మీరు రాజవంశంలో యాజకత్వం చేసేవారు అని ఉంది. Because the scripture says clearly that you are the divine priests in his kingdom. ఈ వాక్యం బయట వాళ్ళకి తెలియదు. Now outside people do not know about this. వాడేస్తారు మర్చిపోతారు. They will use it, they will forget. They will use it and they will forget. అంతవరకే. That's it. వాడేస్తారు మర్చిపోతారు. They simply use it and then they keep forgetting. అలాగే యాజక వంశము అని రెవల్యూషన్ లో రాసి ఉంది. And it is clearly mentioned in the book of Revelation in the first chapter that it is about the family of కానీ priests. చాలా మంది ఏమన్నారు? యాజకుల ఎక్కడి నుండి వచ్చారు? Many people were questioning, priests, అది where did they come పాతకాలం from? కదా. It is all about mentioned in the Old Testament. మరి న్యూ టెస్ట్మెంట్ నుండి నేర్పిస్తున్నా. But I'm teaching you from the New Testament నువ్వే ఒక itself. యాజకుడిగా ఉండాలి అసలు. You are a priest. మరి ఎందుకన్నారు? మీరు రాజవంశంలో యాజకత్వం చేస్తున్నారు అని అంటే యాజకత్వం అంటే ఏంటి? Now what is the meaning of priesthood? శిలువ మరణము క్రీస్తు యాజకత్వం చేశాడు అక్కడ. Christ through giving his life on the cross, he has entered into that priesthood. కదా, నీలో ఉన్న పాపాన్ని, నీలో ఉన్న శాపాన్ని, నీలో ఉన్న దోషాన్ని, నీలో ఉన్న అతిక్రమము తీసేసి ఒక మంచి జీవితం ఇవ్వడానికి ఆ శిలువ మరణము. Whatever transgression, whatever iniquity, whatever sin is there in your life, to remove all those things, he has gone to the cross. కదా, ఇప్పుడు చూడండి Job 1:5 చూడండి. Let's go to Job chapter 1:5. యోబు మొదటి అధ్యాయము 5వ వచనం. Job chapter 1:5. వారి వారి విందు దినములు పూర్తి కాగా యోబు తమ కుమారులు పాపము చేసి తమ హృదయములలో దేవుని దూషించరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవిత్రపరిచి అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒక్కొక్కరి నిమిత్తమై దహన బలి అర్పించుచు వచ్చెను. యోబు నిత్యము అలాగ చేయుచుండెను. నిత్యము, ఆల్వేస్, ఎప్పుడు, always, రోజు regularly. ఎందుకు చేసుకుంటూ వచ్చాడు? Now why is that Job was doing this every day? అదే క్రీస్తు నీ కొరకు చేసింది. That's what Christ has done to you. అంటే యోబు అక్కడ చేశాడు అని అంటే ఎందుకు ప్రతిరోజు చేయవలసి వచ్చింది? Now why is that Job had to do every day? మరి ఈ రోజు నువ్వు విన్నావు, Today you heard about it. నువ్వు కూడా ఉంటున్నావు You're also there. కదా. మరి క్రీస్తు శిలువ మరణం చెందారు అని అంటున్నావు. మరి Now you're saying that the Christ has gone on to the అది cross. నిత్యము జరుగుద్దని నేను చెప్పనే No, I will not say that it will happen regularly every day. కదా. నిత్యము మీరు చేస్తున్నారా అని నేను అడిగినప్పుడు మీరు చెప్పగలుగుతారా? When I'm asking you whether you're doing it regularly, are you in a position to answer it? మరి ఒక్కసారిగా శిలువ మరణం పొందారా అని అంటారా? Or you will say that he has gone onto the cross just once. మరి ఒక్కసారి చిందించిన తర్వాత మరి ఎందుకు అపోస్తలు పౌలు ఎందుకు చెప్తున్నాడు కొంతమంది పాపాలు వారి నెత్తి మీద ఉన్నాయి, కొంతమంది పాపాలు వాళ్ళ పక్కన నడుస్తాయి, ఎందుకు చెప్తున్నారు? చెప్పకూడదు కదా. మరి Now why is that when you say that the cross has shedded his blood once for all, why is that Paul was telling that there are some people whose sins are there on their head and walking along with them? కదా. He shouldn't be saying that, isn't it? కృప విస్తరిస్తుంది కదా అని పాపంలో నిలిచి ఉంటామా అని ఎందుకని అలా అనకూడదు కదా. మరి ఒక్కసారి శిలువ మరణం చెందిన తర్వాత ఈ మాటలు రాకూడదు. మరి Just because the grace is going on, it shouldn't be like we shouldn't be sinning. So in that case, he should not be saying that. మరి ఎందుకు కుక్క తన వాంతిని మింగినట్టు పంది మరలా దొల్లినట్టు అనే పదం ఎందుకు వచ్చింది? మరి అనకూడదు కదా. మరి Now why is that it was mentioned about the dog returning to its vomit, and why is that the pig also going to the same mire? ఇవన్నీ యోబు ఆలోచించాడు. Now all these things Job was able to understand. మీకు యోబు నుండే క్రీస్తుని చూపిస్తా ఈ రోజు. Now I will be showing Christ through Job. కదా. యోబు కుటుంబ యాజకునిగా ప్రవర్తించడం ఫస్ట్ కనబడుతుంది. ఈ రోజు నీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, నీ కుటుంబానికి నువ్వు యాజకుడిగా ఉన్నావా లేదా? We were able to see that Job being a priest to his family, and the question to you is,
Are you as a priest to your family? నువ్వు ఒక యాజకుడివైనా, ఒక ప్రవక్త అయినా, ఒక ఇవాంజలిస్ట్ అయినా, అలాగే ఒక పాస్టర్, ఏదైనా ఒక కాపరైనా, ఏదైనా ఉండని, నువ్వు ఒక సంఘానికి కాదు, నీ కుటుంబానికి, నీ కుటుంబీకులకు కూడా నువ్వు ఒక ప్రవక్తవే, ఒక యాజకుడివే, ఒక ఇవాంజలిస్ట్వే. It might be a priesthood or a prophethood or an evangelist or a shepherd, whatever might be the title. You are a shepherd, you are a priest, you are a prophet first to your family. అంటే ఇక్కడ యోబు ఏం చేశాడు? What did Job do here? దైవ వాక్యాన్ని జరిగించాడు. He did the word of God. తన కుటుంబ నడతల్ని బాగుగా కనిపెట్టాడు. Now he was carefully watching the ways of his family. పిల్లల దగ్గరికి వచ్చేసరికి తన పిల్లలు పాపం చేశారని కాదు అక్కడ. Now when it comes to his children, he is not confirming that his children has sinned against the Lord. లేదు, అతని హృదయంలో ఏంటి? What is there in Job's heart? అయ్యో, నా పిల్లల్ని కాపాడుకోవాలి కాదు. It's not about I have to save my children. It's not about that. దేవుణ్ణి దూషించేస్తారే ఏంటి వీళ్ళు? His thinking is only one thing, whether his children would be cursing the Lord or not. మంచిగానే ఉన్నారు, They're all good. బయటికి వెళ్ళాక ఎలా ఉంటున్నారు? But when they go out, how is that their behavior? అయ్యో, దేవుణ్ణి దూషించేస్తారేమో వీళ్ళు. Maybe they might be ఇక్కడ cursing రేమో the Lord. అనుకోవచ్చు, తప్పేమీ లేదు. Here he can use the word maybe. ఎందుకంటే దావీదు కూడా యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు జీవము కలిగిన దేవుని నామంలో వస్తున్నాను అన్నాడు. And even when King David also went against Goliath, he was telling that I'm coming in the name of the living God. కానీ గోలియాతు బ్యాడ్ వర్డ్స్ మాట్లాడుతూ దావీదు మీదకి వెళ్ళాడు But Goliath was abusing David. కదా. అక్కడే కనబడుతుంది దెయ్యముల జ్ఞానానికి, ప్రకృతి సంబంధమైన జ్ఞానానికి, దైవ జ్ఞానానికి తేడా. There itself we are able to differentiate between the wisdom that is of the world, of the demonic wisdom, and of the ఇక్కడ Christ. యోబుకి తన పిల్లలు పాపం చేశారా అన్నది లేదు Now Job here is not saying that his children has sinned. కదా. కానీ వారి హృదయంలో ఏదైనా పాపం చేశారేమో అని అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? But he says that maybe his sons might have sinned or cursed in their hearts. What does it mean? పైకి మంచిగానే కనబడతారు, Externally they're looking మరి good. లోపల ఏం చేస్తారు? But what is that the inside? యవనస్తులు ఏం చేస్తారు What do the youngsters do? కదా? 10 సంవత్సరాల నుండి 20 సంవత్సరాల వరకు పిల్లలు, వాళ్ళ హృదయంలో ఏముంది? What is there in the hearts of the children from 20 10 years నుండి to 30 20 years? వరకు ఉన్న ఆ యవనస్తులో వాళ్ళకేముంది? Now between 20 and 30 years, what is there they're having in their hearts? నేను అక్కడే వారికి ఆగుతాను నేను That's where I think and ponder. కదా. ప్రతి వాళ్ళకి ఏంటంటే, అయ్యో నా పిల్లలు పాపం చేసి దేవుని దూషిస్తారేమో అని అనుకుంటున్నాడు Job is saying that maybe that his sons have sinned and cursed against the Lord. కదా. దేవుని దూషించారు, అమ్మో దేవుని దూషిస్తే ఇంకేమైనా అంటే యోబులో దేవుని యొక్క భయము కనబడుతుంది అక్కడ. Now here we can clearly see the fear of God in Job. నీ కంటి ముందు నెగిటివ్ కనిపించవచ్చు, You might be seeing something negative in front of your eyes. కానీ నువ్వు దేవుడి మీద దృష్టి ఉండటం వలన ఆ నెగిటివ్ కూడా పాజిటివ్ గా But as మారిపోతుంది. your focus is on the Lord, even that negative situation also will be turning positive for నువ్వు you. ఎవరితోనూ యుద్ధం చేయక్కర్లేదు, You need not fight with anyone. నీ శత్రువులు కూడా నీకు మిత్రులు అవుతారు. Your enemies also will turn friends. కానీ ఇక్కడ యోబు చూస్తే అతనికి దేవుడి భయం ఉంది. But here we can see clearly that Job is having the fear of the Lord. అందుకనే దావీదు సొలొమోను కూర్చోపెట్టి నీ తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి జ్ఞాపకం చేసుకో. That's the reason why King David was telling Solomon, remember your God. ఆయన ప్రతి వాటిని పరీక్షిస్తారు, He will examine everything. ముఖ్యంగా అందరు హృదయాల్ని పరీక్షిస్తారు, పరిశీలిస్తారు. Very importantly, he will be examining every heart. ఆయన నిన్ను వదిలావా, ఆయన నిన్ను నిత్యము త్రోసివేస్తారు. If you leave him, if you depart him, he will leave from you కాబట్టి eternally. దేవుడు ఉన్నాడు, మనకి ఏం భయం లేదు అని చెప్పలేదు అక్కడ. He didn't say that God is there with us, don't fear. మంచి చెడు రెండు నేర్పించారు. Here King David has taught his son both good and bad. కానీ సాతాను భాష ఏంటి తెలుసా? But what is the language of the వీళ్ళు Satan? ఎప్పుడు ఇదే మాట్లాడతారు, You will always be speaking the same thing. ఎప్పుడు ఇలాగే చెప్తారు. You'll always tell the same thing to మంచి me. పలకొచ్చు కదా, You can think about a good thing. అన్నాడు కదా, ఈ ప్రవక్త ఎప్పుడు నా గురించి మంచిగానే మాట్లాడు. Like I have said that this prophet will never speak మిగతా good about me. 400 మంది మాట్లాడతారు, But the remaining 400 people will talk good about వీడు me. ఎప్పుడు చూసినా నెగిటివ్ మాట్లాడతాడు. But this particular prophet will always talk నేనంటే negative ఇష్టం about లేదు, me. అందుకు క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది. It's very evident that he doesn't like me. నువ్వు నా పక్కన నుంచో, నేను పిలుస్తాను, నీకే అర్థమైపోతుంది. You stand next to me, I will call this prophet, and you will also will see that same thing. పక్కన వాళ్ళు నుంచినా కూడా అది అక్కడ నిజమే చెప్తారు, నువ్వు మాత్రం బాగుపడవని. And even if the people are standing also, they will tell the truth, but you will not change. నేను చెప్పానా అని అంటావు. Then you will say, didn't I tell you? వాడు ఏమంటాడు పక్కనోడు, ఆ అంటాడు. Then the person next to you will say, yes, you have told అంతే. me. వీడు దేవుడి రాజ్యంలోకి వెళ్ళడు, వెళ్ళే వాళ్ళని కూడా ఆపేస్తాడు. And the first person will not go into the kingdom of the God, and he will not allow the other person వీళ్ళకన్నా also to enter రెండింతలు it. నరక పాత్రలు చేస్తారు. And he will be making that person even more grievous. దీనికి
అర్థం ఏంటో చెప్పనా మీకు? Now, shall I tell you the meaning ఒకటో of this? వచనానికి వెళ్ళిపోండి. Now, let's go to verse 1. Job chapter 1 verse 1. యోబు మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనం. ఊజు దేశమునందు యోబు అన్న ఒక మనుషుడు ఉండెను. అతడు యథార్థ వర్తనులను న్యాయవంతుడునై దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చరిత్రను విసర్జించిన వాడు. అంతే. Job chapter 1 verse 1 in amplified version. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, and one who reverently feared God and abstained from and shunned evil because it was wrong. ఇట్ వాజ్ రాంగ్. ఇట్ వాజ్ రాంగ్ అంటే అది తప్పు. It was wrong. యాంప్లిఫైడ్ లో చక్కగా బ్రాకెట్స్ పెట్టి దానికి మీనింగ్ రాశాడు. You find this description in the amplified version. తెలుసా? అంటే యథార్థవంతుడు, న్యాయవంతుడు, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము వదిలిపెట్టాడంటే అది తప్పు. అది తప్పు కాబట్టి యథార్థంగా ఉంటున్నాడు, అది తప్పు కాబట్టి న్యాయంగా ఉంటున్నాడు, అది తప్పు కాబట్టి దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటున్నాడు. ఎంత సింపుల్ గా చెప్పేసాను చూడండి. That man was blameless and upright, and one who has reverently feared God and abstained evil. Because as it is wrong, he stood as a blameless person. As it is wrong, he was an upright person. As it was wrong, he feared the Lord and he abstained every evil. యోబు ఏమన్నాడు? But what is Job saying here? పాపము చేసి వారి హృదయాలలో దేవుని దూషించి రేమో అని అన్నాడు. రేమో. It may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడం చాలా సులభం అండి. It's very easy to misunderstand people. అంతే. ఎందుకంటే అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం వాళ్ళకి రాదు కాబట్టి మిస్అండర్స్టాండింగే చేసుకుంటారు. As they do not know how to understand people, for sure they will misunderstand them. అంటే చాలా మందికి 99.9% ఇదే అలవాటు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవునికి కాకుండా సాతాను వైపే చూస్తారు, సాతాను వెనకాలే వెళ్తారు, పాక్కుంటూ వెళ్తారు స్లోగా. As 99.9% of the people, they will not be seeing the Lord, but they will be seeing Satan, and because of which they will continuously misunderstand and they will be creeping towards the Satan. అప్పుడు ఆ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటది? And then how the language will be? నన్ను పిలుస్తారేమో అనుకున్న పిలవలేదు. I thought they would be inviting me, but they didn't invite me. నాతో మాట్లాడతారేమో అనుకున్న మాట్లాడలేదు. I thought they will be talking to me, but they didn't talk to me at all. అక్కడ మాట్లాడేటప్పుడు నీ గురించే మాట్లాడుతున్నారేమో అని అనిపించింది నాకు. When they were speaking, I thought that they were talking about you only. మరి రేమో అని వచ్చింది కదా అక్కడ. So here there is maybe. యోబు రేమో అన్నాడంటే యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, వీళ్ళు రేమో అన్నారంటే యాక్సెప్ట్ చేయలేము. When Job used the phrase maybe, we can accept it, but these people who are following Satan, when they say maybe, definitely we can't accept it. కొన్ని అంటే నాకు చొక్కాలు వేశారంటే దేవుడు వదిలిపెట్టలేదు కదా నన్ను. No, the God has given me that clothing. It means that the Lord didn't leave me. కాబట్టి అలాగే జీవించు, ఉన్న చొక్కాలు కూడా తీసేస్తారు. So you behave like that, you live like that. When whatever shirts you have, God will remove that also. అంటే దేవుడు నీకేసిన చొక్కాలను కూడా మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నాం. So whatever clothing that the Lord has given, that also you misunderstood it. ఆ రేమో అన్న పదము యోబు దేనికి వాడాడు? That phrase maybe, what did Job use for? మరి మనుషులు దేనికి వాడుతున్నారు? చెక్ చేసుకోండి, అదొక పాయింట్ రాసుకోండి. And please note on this point, the phrase maybe, what did ఫోన్ Job use తీయలేదు, for? నేనంటే ఇష్టం లేదేమో అందుకు నువ్వు ఫోన్ తీయలేదు. They didn't pick up my phone. Maybe they didn't like me. నేను అదా అనుకున్నా, నిన్ను వస్తావేమో అనుకున్నా, రాలేదు I thought you might be coming, but you didn't turn up. కదా. నేను చేశాను ఫోను, నువ్వు తీయలేదు, నువ్వు సరేలే మళ్ళీ చేస్తావేమో అనుకున్నాను. అంటే ఎంత అసలు ఈ పదాలు వింటుంటే కూడా నాకు అసహ్యం అనిపిస్తుందండి. రియల్లీ చెప్తాను, నేను ఏదైతే అసహ్యం అని అనుకుంటానో అది లైఫ్ లో కూడా ఎక్కడ ఉండదు. All these things are so disgusting to hear, and whenever I use this word disgusting, they will not be there in the entire అంతే. life. ఇక్కడ యోబు తన కుటుంబం కొరకు దేవునితో ముందుగానే పాప క్షమాపణకి సిద్ధపడిపోతున్నాడు. అంటే దేవుడు భయం అలా ఉంటదండి. సింపుల్ గా కోపంలో అరిచేసా, తెలియక మాట్లాడేసా, ఏదో చిరాకు వచ్చి మాట్లాడేసా, తలనొప్పి వచ్చి అరిచేసా. అయితే ఏం చేయను? నీకు తలనొప్పి వస్తే అరవమని ఎక్కడ రాసుందా? We might simply say that I have headache, and because of which I reacted. Is it written anywhere that in case if you're having headache, you should be reacting like that? But here Job, what about his family, as he's having the fear of the Lord, he was కొంతమందికి thinking, షుగర్ ఎక్కువ చూపిస్తుంది, నువ్వు తెలుసా? do you know the reason why the sugar levels shoot up for some people? ఏ రోగమైనా ఎక్కువ చూపిస్తుంది, ఎందుకో తెలుసా? Why is that the levels will be showing on the higher side for any kind of sickness? ఎందుకంటే
పాపం మనం చేసిన తప్పుని దాని మీదే వేసేస్తాం. The reason is whatever sin we do, we blame that particular weakness. ఎట్లాగో sickness. తెలుసా, నాకు ఆకలి వస్తుంది, అసలే నేను షుగర్ పేషెంట్ నే, నువ్వు భోజనం పెట్టలేదు అంటే నువ్వు షుగర్ మీద నింద వేసేస్తావు. Now I would be saying that I'm feeling so hungry and I'm a sugar patient. It means that you are actually blaming that particular sickness. తినవలసింది నువ్వు, నేను కాదు The person who has to eat is you, not కదా. that particular sickness. నీకు ఆలోచన ఉండాలి. have to రోగం మీద bring a కూడా seat. నిందలు వేయడం వల్లే దానికి ఈగో హర్ట్ అవుతుందని మీకు తెలియదు. నిజమే చెప్తా, అబద్ధం కాదు. You do not know that when you blame that particular sickness, the ego of that particular sickness will be hurt and it will react. కానీ ఇక్కడ యోబు చూస్తే తన కుటుంబం కొరకు దేవునితో ముందుగానే పాప క్షమాపణ కొరకు సిద్ధపడుతున్నాడు అక్కడ. But here, if you observe Job, what he is doing is for the sake of his family, as he is having the fear of the Lord, he was actually working towards the forgiveness of his family members. కదా, మీ పిల్లలు తప్పు చేస్తారు, Your children might be doing మీ something కొడుకులు wrong. తప్పు చేస్తారు, మాట వినరు, Your sons will not obey you. కాలేజ్కి వెళ్ళరు, స్కూల్స్కి వెళ్ళరు, They will not be going to the college or మాట schools. వినరు, చదువుకొని అంటారు, They will not listen to you. They will not be studying. చితకబాతేస్తాం చక్కగా, And you will simply hit them. నీ చావు నువ్వు చావు అని అంటాం. And they'll say, I will leave it to you. చదివితే బాగుపడతావు, తర్వాత పోతావు అని అంటావు. We will say that if you study, you will be flourishing. Otherwise, you will... కానీ నా పిల్లలు అలా ఉండటానికి కారణం ఏంటని క్వశ్చన్ వేసుకున్నారు ఎప్పుడైనా? But have you ever questioned yourself that why is that my child is like that? కదా, నా కొడుకుకి నేను ఏం చెయ్యాలి అని ఇప్పుడే క్వశ్చన్ వేసుకున్నారా? Now, have you ever questioned yourself, what is that I have to do to my son? నువ్వు యోబులాగా ఆలోచిస్తే తప్పకుండా నువ్వు దేవుడితో సమాధాన పడితే నీ పిల్లలు ఆశీర్వదించబడతారు. Amen. If you think like Job and then you make peace with the Lord, for sure your children will listen to you. కదా, ఎందుకంటే మీ పిల్లలు తప్పు చేస్తే తప్పుని సరిదిద్దుతారా, వారికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారా అనేది చెక్ చేసుకోండి మీరు. When your children do something wrong, will you support that particular wrong, or are you actually chastening them? అంటే Think about it. నువ్వు సరిదిద్దుతున్నావు అని అంటే ఓన్లీ నీ కొడుకునే చూడు, పక్క వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరిని చూడకు. If you want to put your children in the right track, you just see only your children. Leave about other వాళ్ళ children. పిల్లలు వచ్చి ఎవరి పిల్లల గురించైనా చెప్పని, Let our children come and tell about anyone. ఎవరి గురించైనా నిందలేయని, Yeah, let them blame about any child. కానీ నీ కొడుకును మాత్రమే నువ్వు చూడాలి, But you have to see only your child. నీ కూతుర్ని మాత్రమే నువ్వు చూడాలి. You have to see only your son, your daughter. నువ్వు సరిదిద్దాలి అక్కడ, You have to chasten them. అంతే. వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళని దిద్దాలి, Other people, other parents will chasten their అది own వాళ్ళ children. చేతిలో ఉంది. It is in their hands. ఇక్కడ నీ కొడుకు నీ కూతురు కాబట్టి నీ పిల్లలు నువ్వు కాపాడుకోవాలి. నువ్వే అడుగుతావు, నా పిల్లల చుట్టూ అగ్ని కంచి వేయండి, నా కొడుకు చుట్టూ అగ్ని కంచి వేయండి, నా ఆస్తి చుట్టూ అగ్ని కంచి వేయండి అని అంటే నువ్వు కాపాడుకోవాలి. ఏ విధంగా? ఈ యాజకత్వం చేసే విధంగా, అది స్త్రీ అయినా సరే పురుషుడైనా సరే. You have to take care of your child. You have to take care of your everything belonging to you. It is your own thing. నువ్వు యోబు చేసేది అదేనండి. That's what Job was actually doing. యోబు చేసేదేంటి? వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వచ్చు పిల్లలు, Through his friends, his children could be influenced. వాళ్ళ ద్వారా పాపంలోకి దిగొచ్చు, Through them, the children might be entering into sin, తర్వాత లోపలైనా తిట్టుకోవచ్చు. or they might be cursing the Lord inside their ఇవన్నీ కూడా hearts. యోబు ఆలోచించాడు Now, all these things Job was thinking ahead. కదా. అందుకే క్రీస్తు శిలువ మరణం చెందడానికి కారణం ఏంటి? Now, what is the reason for Christ going onto the cross? అదొక్కడే చెప్పుకుని తిరుగుతారు ఊరంతా కూడా మతంలో కలపడానికి. Now, in order to add people into the religion, people will be going and telling ఆ that Christ has gone రక్తంలో to the cross. చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారో లేదో వాళ్ళకే తెలియదు. Now, whoever is telling that, whether they are actually in the word of God or not, they do not know. కాబట్టి ఎవరు రక్షించబడరు. So that's the reason why no one can be నువ్వు protected. ఎంతమందికి సువార్త చెప్పావు, ఎంతమందిని రక్షించుకున్నావు? To how many people have you sent the gospel, and how many కానీ people you were able నువ్వు to యోబులో save them? ఉన్నావంటే నువ్వు రక్షించుకుంటావు. But if you're like Job, for sure you will be able to save them. ఆ శిలువ మరణం యొక్క అర్థం నీకు తెలుస్తా, నువ్వు తప్పక నీ కుటుంబాన్ని ఒబెదెదోములాగా రక్షించుకుంటావు. నీ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు, నీ ఇంట్లోపలికి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఆశీర్వదించబడతారు. నేను చెప్తున్నాను. If you know the actual meaning of the Christ going onto the cross, like Obed-Edom, you will also be able to save every person. Even any person coming into your house also, you will be able to save them. ఒక్కటే నేను మీతో చెప్తుంది, I'll tell you only one thing. ఎప్పుడైతే నీ కొడుకుని మాత్రమే ఓన్లీ నీ పిల్లలు, మిగతా పిల్లలు ఎవ్వరిని చూపించొద్దు. మిగతా పిల్లలు వాళ్ళు తప్పు ఉంది కదా, వాళ్ళు అలా చేశారు కదా, వీళ్ళు ఇలా చేశారు కదా అన్నది మీ డిక్షనరీలో నువ్వు తీసేస్తున్నావు అని అంటే నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరచుకుంటున్నావు. When you decide that you will be seeing only your children, and when any kind of blame is coming through any other person, you're not seeing all these things, you're concentrating only on your child, it means that you're actually making your children, purifying them, and you're making them holy. అప్పుడు నీ పిల్లలు ఎంత మొండిగా ఉన్న వాళ్ళైనా కూడా దేవుడు మీ ముందు వాళ్ళని తగ్గించి కూర్చోబెడతారు. However stubborn your children might be,
then the Lord will make them humble in your sight. దిగుతారు They will for sure humble themselves. దిగుతారు వాళ్ళు. They will humble. కానీ నువ్వు కొట్టేసి తిట్టేసి మూలపడి నీ చావు నువ్వు చావరని వెళ్ళిపోతున్నావు అని అంటే నువ్వు సాతాన్ని ఇంట్లో పెట్టి నువ్వు బయటకు వెళ్తున్నావు అన్నారు. But if without understanding all these things, if you simply hit your child and then you say, I leave you to your death, it means that you are actually bringing Satan into your నీ house. పిల్లల్ని పవిత్రపరచాలని అనుకుంటే ఈ విధంగా యోబు చేసే విధంగా దేవుడితో సమాధాన పడేటటువంటి ఆ కార్యాన్ని మొదలు పెట్టుకో నువ్వు. If you want to purify your children, you have to do just like Job, how he has reconciled with the Lord and how he is thinking about his children. కదా, సమాధాన పడడానికి నువ్వేం బలిపీఠం కట్టక్కర్లా, You need not build an altar to reconcile with the Lord. కట్టుకోని అవసరం లేదు. ఒకటే చెప్తాను నేను మీకు, You need not build any kind of altar. ఒకరు చేసిన పాపం విషయంలో దుఃఖించి విడిచిపెడితే, If a particular person, whatever sin that person has committed, that person grieves about about that particular sin and leaves that. అంతే. నువ్వు నీ బలిపీఠం ఏమనుకుంటున్నావు? Now what is the meaning of your altar? అంతే. నువ్వు తప్పు చేసినా చేయకపోయినా కూడా నీకు తెలియకుండా ఎన్నో ఉండొచ్చు. Whether you commit a sin or not, there are several things which you do not know. కాబట్టి నీ పిల్లల పక్షంగా నువ్వు యాజకత్వం పోషించు. On your children's behalf, you be that priest. చేసిన పాపం విషయంలో దుఃఖించి విడిచిపెట్టేసే. Whatever sin they have committed, please grieve about that particular sin and depart from it. పశ్చాత్తాపం అప్పుడు కనబడుతుంది. Then you will be able to see the repentance. పాపం విషయంలో ఒప్పుకోవటమే కాదు, ఆ పాపం చేయడం కూడా మానడం చాలా ముఖ్యం. It's just not confessing the sin, but is more important is you leaving that sin. నిజమైన పశ్చాత్తాపం పొందుకున్నవాడు అతని పనుల్లోనూ కోరికల్లోనూ ఆలోచనలో కూడా మార్చబడతాయి. వాళ్ళ పిల్లల జీవితంలో, భార్య జీవితంలో, వారి బిజినెస్ లో కూడా మార్పులు వస్తాయి. A person who is having a true genuine repentance, there will be a huge change in the life of his children, his wife, and everything concerning him. నువ్వు ఏ పని పూనుకున్నది సఫలమవుతుంది. Whatever you do, you will flourish in that. నువ్వు మా హృదయంలో ఏ కోరిక కోరుకున్నా అది తప్పక ఆ కోరిక నెరవేరుతుంది. The desires of your heart will be fulfilled. ఆఖరికి నీ ఆలోచనలో కూడా దేవుడు కార్యం చేస్తారు. And even in your thoughts also, the Lord will be doing his works. ఇలా జరిగితే బాగుంటది కదా, ఇలా వస్తే బాగుంటది కదా అని నువ్వు అంటున్నావు అంటే ఆ ఆర్డర్ నీకు వస్తుంది, ఆ విధంగా నీకు ప్రమోషన్ వస్తుంది. When you think that if it happens like this, it will be so good to me, the Lord will make that come to pass in your life. అంతే. That's it. ఇది ఈ విధంగా నువ్వు పశ్చాత్తాప పడుతున్నావు అంటే దేవునితో సమాధాన పడుతున్నావు అని అర్థం. నీ పిల్లల్ని పక్కన కూర్చోపెట్టుకుని చేయి. If you are actually reconciling with the Lord, you have to do it with hold your children and do the same thing. కానీ చాలా మంది నేను పశ్చాత్తాపడ్డాను అని చెప్పేస్తూ ఉంటారు. But many people will say that I have actually repented, కానీ ఆ వ్యక్తి జీవితంలో మార్పు ఉండదు. but there will be no change in his life. అతని పనుల్లో మార్పు ఉండదు. There will be no change in his అతని works. కోరికల్లో మార్పు There ఉండదు. will be no change in his అతని desires. ఆలోచనలో మార్పు There ఉండదు. will be no change in his thoughts. ఆ వ్యక్తి జీవితంలోనే మార్పు There ఉండదు. will be no change in his life at all. అప్పుడు అతని పశ్చాత్తాపము అబద్ధమే. Then that particular repentance is a lie. కాబట్టి పశ్చాత్తాపం లేకుండా రక్షించబడుట అసాధ్యము. Without true repentance, it is impossible to get saved. కాబట్టి ఈ విధంగా నువ్వు చేస్తున్నావంటే నీ పిల్లల్ని పవిత్రపరుస్తున్నావు అని అర్థం. And if you are with true repentance, you are filled with grief and you are going ahead, and then it means that you are actually purifying the lives of your children. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది దేవుణ్ణి దూషించుదిరేమో అని అన్నాడు అక్కడ. Now, very important thing you have to see here is they might curse the Lord in their hearts. అంటే యోబు శ్రమలు అనుభవిస్తూ కూడా దేవుణ్ణి దూషించనే లేదు అసలు. Job, even through all his trials and tribulations, he has never cursed the Lord. అందుకే యోబు నీతిమంతుడు. నీకు అన్ని బాగున్నప్పుడు దేవుడు చక్కగా మనం అనాలిసిస్ పెట్టేస్తాము, అన్నిటికీ ఆన్సర్లు ఇచ్చేస్తాము, దేవుడు 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 అని చెప్తున్నావు. నీ పరిస్థితి మారినప్పుడు దేవుడి మీద నిందలేసేస్తూ ఉంటాం. That's why Job was considered to be righteous, and people generally, whenever everything is good, they do everything concerning the Lord, but when situations change, they'll start blaming the Lord himself. కానీ ఇక్కడ యోబు అలా చేయలేదు, అందుకే అతను నీతిమంతుడు. నువ్వు నిజంగా నీతిమంతుడు అయితే నీ పరిస్థితి ఉన్నా మారిపోయినా, యోబు ఏ పాపము చేయలేదే, ఏ తప్పు చేయలేదే, అతనిలో ఏ నింద కూడా లేదే, మరి ఎందుకు శ్రమలు అనుభవిస్తున్నాడు? Now, why is that when there is no sin or guile in Job, why is that he has to go through all these అడగొచ్చు trials? కదా, దేవుడు నాకు చెప్పొచ్చు కదా, ఎందుకు చెప్పలేదని అడగొచ్చు కదా. Now, మరి he could have definitely asked the Lord, Lord, why is that you're not revealing it to me? అడగలేదు. But he didn't ask, ఎందుకంటే వచ్చిన దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు అంతే. because whatever has come into his life, he was simply accepting it. అప్పుడే క్రీస్తు యొక్క రక్తము నీ జీవితంలో పనిచేస్తా. అప్పటి వరకు పని చేయదు. నువ్వు ఏది కావాలనుకున్నా అది నీకు రాదు, అది సఫలపరచబడదు, అది జరగదు. Only then the blood of Christ will be working in your life.
else nothing positive will happen in your life. కదా. Job 2:9 and 10 చూడండి ఒకసారి. యోబు 2వ అధ్యాయము 9-10 వచనం. Job chapter 2 verses 9 and 10. అతని భార్య వచ్చి, నీవు ఇంకను యథార్థతను వదలకుందువా? దేవుని దూషించి మరణము కమ్మమనెను. అందుకతడు, మూర్ఖులారు మాట్లాడినట్లు నీవు మాట్లాడుచున్నావు. మనము దేవుని వలన మేలు అనుభవించుదమా? కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందు యోబు నోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. దేవుణ్ణి దూషించి అనంటే మీకు నమ్మకం లేదనుకో, నేను నమ్మను, దేవుడు ఉన్నారని నేను నమ్మను. If you don't trust in the Lord, you say, I don't trust. ఎందుకంటే నీలో వాక్యం లేదు. Because there's no word of God in you. దేవుణ్ణి గుర్తుపట్టేటటువంటి ఆ సామర్థ్యం నీలో లేదు. You don't have that capability of నీలో recognizing the Lord. బలహీనతలు పోలేదు. The weaknesses didn't leave you. ఇంకా మ్యానిపులేషన్ ఉంది. There is still manipulation. ఇంకా అబద్ధం ఉంది. Still there is lie. ఇంకా మోసం ఉంది. Still there is deceiving. ఇంకా మా మాటల్లో ఒక అబద్ధాన్ని నిజంగా ప్రజెంట్ చేసేటటువంటి గుణం ఉంది. Still you have that attitude of presenting lie as truth. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఏమన్నారు? ఈ పండు తిన్న దినమున నువ్వు మరణిస్తావు అని అంటే సర్పం ఉంచి ఏమంది? నువ్వు చావనే చావని దేవుడు పలికిన మాటను మార్చేసింది. అవునా? Now with all these things, when the Lord has told you that the day you eat of this fruit you shall die, and the serpent came and changed the entire whatever the word, the commandment the Lord has given. కదా, మార్చేసినా లేదా? The serpent has changed the version. దేవుడు ఏమన్నారు? ఈ పండు తిన్న దినమున నువ్వు మరణిస్తావు అన్న మాటని రిలీజ్ చేస్తే నువ్వు చావవు అన్న మాట అక్కడి నుంచి రిలీజ్ చేసిందంటే దేవుని తక్కువ చేసి చూపించేసింది. Now when the Lord has said the day you eat of this fruit you shall die, what did the serpent say? The serpent said that you will surely not die. It means that it has lowered the value of the Lord. దీనిని బట్టి అర్థమైందా నువ్వు దేవుణ్ణి చూస్తున్నావా సర్పం చూస్తున్నావా అని? By this you should be able to understand whether you're seeing the Lord or the దేవుడి serpent. వాక్యం ఉందా సర్పం వాక్యం ఉందా అని. Whether you're having the word of God or the word of serpent. కదా, ఇక్కడ ఏముంది? దేవుని దూషించడం అని అంటే అంత పరిస్థితి బాగున్నప్పుడు వాళ్ళ భార్య ఏం మాట్లాడలేదు. పరిస్థితులు బాగోనప్పుడు ఏముంది? ఇంకను యథార్థత వదలకుందువా? నువ్వు దేవుని దూషించి మరణము కమ్ము అనింది. అంటే కోపం. Job's wife, she said, do you still hold fast to your integrity? Curse God and die. When everything was going on good, she didn't tell anything. But when situations have turned, she's saying, curse the Lord. నీ పరిస్థితి మారింది అనుకో, When your situations change, ఎప్పుడు ఒకటి అనుకోవాలి నువ్వు. always think only one thing. అన్ని బాగున్నప్పుడే దేవుడా, బాగోనప్పుడు దేవుడు కాదా? Shall we indeed accept good from the God, and when shall we not accept adversity? అందుకే యోబు రెండింతలుగా ఆశీర్వదించబడటానికి కారణం. నువ్వు కూడా అలాగే ఆశీర్వదించబడతావు. కానీ నువ్వు దేవుణ్ణి దూషించడం వలన, దేవుణ్ణి నమ్మకపోవడం వలన, నేను దేవుణ్ణి నమ్మను అని అనటం వలన నువ్వు పలికే ప్రతి మాట నిన్ను పట్టుకుంది, నీ పాపం నేను చుట్టుకుంది. And that's the reason why we find Job being blessed in double portions. And when you have doubt in the Lord, you don't take the word of the Lord, and then you speak against the Lord, you curse the Lord in your heart. మరి పరిస్థితి మారిపోయినప్పుడు నీ దేవుని దూషించని ఎందుకు చెప్పింది మరి యోబు భార్య? Job's wife, when situations have changed, why didn't she say curse the Lord? ఎందుకు చెప్పింది? Why did she say curse the Lord? ఇప్పుడు ఆలోచించు. నీ పరిస్థితులు అన్న దేవుడే కదా చెప్పారు. మరి ఇందాక అన్నారు కదా, దేవుడు చెప్పారు కదా, ఈ పండు తిన్న దేవుడు మరణిస్తావు, నువ్వు ఎందుకు మరణించలేదు? Now we have heard that the Lord has said the moment you eat of this fruit you shall die. Then why is that people didn't die? ఎందుకంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి కాకుండా సర్పాన్ని చూసుకుంటూ వెళ్తావో నీ ఆలోచన మారిపోతుంది, నీ ప్రవర్తన మారిపోతుంది, నువ్వు ఆలోచించే విధానం మారిపోతుంది, నువ్వు ప్రజెంట్ చేసేది కూడా మ్యానిపులేషన్ గానే ఉంటుంది కానీ ట్రూత్ఫుల్ గా ఉండదు. When you stop looking towards the Lord and you start looking towards the devil, then your thinking, your thinking will change, the way your behavior will change, the way you receive will change, and you start manipulating things. కదా, యోబుని ఏమన్నాడు? నువ్వు అయినా కూడా యథార్థత వదలవా? Now what did she say? Do you still hold fast to your integrity? వదలవా? సరేలే, ముందు తెలుస్తుంది నీకేంటో. Then he will say, you will know ahead. అంతే. How these people are, you will know in ahead. అదే చేసింది మరి ఇక్కడ. That's what Job's wife also did. యథార్థత వదులుకుందువా అని అంటే యోబు దేవుడిని రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. ఆ రిసీవ్ చేసుకున్న ఆ స్థలంలోనే నిలబడి అలాగే యథార్థత వదలకుండా నోటితో కానీ హృదయంతో కానీ పాపం చేయలేదు. Job, with all his integrity, he has received the word of God, he has received the Lord, and he stood in the same place. Leviticus 24 verse 11 చూడండి. Leviticus 24 verse 11.
లెవియకాండము 24వ అధ్యాయము 11వ వచనము. ఆ ఇశ్రాయేలురాలు కుమారునికిని ఒక ఇశ్రాయేలీయునికిని పాలెములో పోరుపడగా ఉమ్, ఆ ఇశ్రాయేలురాలు కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి శపింపగా ఉమ్. జనులు మోషే యొద్దకు వాని తీసుకొని వచ్చిరి. వచ్చిరి. వాని తల్లి పేరు షిలోమీతు, ఆమె దాను గోత్రకుడైన దిబ్రీ కుమార్తె. ఓకే, నెక్స్ట్. యెహోవా ఏమి సెలవిచ్చునో తెలుసుకునే వరకు వానిని కావలిలో ఉంచిరి. అర్థమైందా? ఆ కాలంలో ఇటువంటి గొడవలు కానీ ఇటువంటి డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినప్పుడు వచ్చి అక్కడికి వచ్చి అడిగేవారు, పారిపోయేవారు కాదు, దాక్కునేవారు కాదు, వచ్చి అడిగేవారు. వాళ్ళు అక్కడ మోషే దగ్గరకు వచ్చి నుంచున్నారు అక్కడ. And in those days, people, whenever there was any situation, they used to come to Moses and they used to ask. They were never hiding themselves. దాని యొక్క జవాబు దొరికే వరకు అక్కడ కావలి ఉంచారు. అక్కడే పెట్టి ఉంచారు వాళ్ళని. దానికి వాళ్ళకి జవాబు దొరకాలి అక్కడ. They put him in the custody that the mind of the Lord might be shown. Means till they get a solution, that the person was kept in ఈ custody. ప్రవర్తన లేదనుకో, ఈ సర్పంలాగా నువ్వు చావనే చావవు, నువ్వు దేవతల వలే ఉంటావు అని చెప్పి దాని ఇంకా సోది మాట్లాడుతూ ఉంటది. అజంప్షన్స్ లోనే జీవితం జీవిస్తావు, నీ ఆలోచనతోనే బతికేస్తావు, మిగతా వాళ్ళని కూడా పాలభాగస్తులు చేసేస్తావు. If you do not have this particular attitude or behavior, you will be going ahead with the Satan, and whatever the Satan tells, the thoughts and all these things, you will be accomplishing them. నెక్స్ట్ వర్స్. అప్పుడు యెహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చెను, ఏమని? శపించిన వానిని పాలెము వెలుపలికి తీసుకొని రమ్ము. వాని శాప వచనమును వినిన వారు అందరూ వాని తల మీద తమ చేతులు ఉంచిన తరువాత సర్వ సమాజము రాళ్లతో వాని చావగొట్టవలెను. శపించు వానిని. ఎవరైనాను దేవుణ్ణి ప్రేమింపకుంటే వాడు శాపగ్రస్తుడవును గాక అని క్రొత్త నిబంధనలోనే రోమన్స్ 16:22 ఉంది. Romans 16:22 clearly says that whoever doesn't love the Lord is a cursed person. అంతే. నేనేం కొత్తగా చెప్పేది ఏమీ లేదు కదా. అందుకనే నేనేం చెప్తున్నాను, మీరు దేవుని ప్రేమించండి అనట్లే, నువ్వు దేవుని చూడు చాలు అని అంటున్నా. What is that I'm saying is, I'm not saying that you love the Lord, but I'm saying look towards the Lord. నేను ప్రేమ లోనికి నడిపిస్తా. ప్రేమించు 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 అని నీ వెనకాల పాడను నేను. I will not follow యాసిడ్ you. పట్టుకుని తిరగను నేను. I will not follow you saying that love, love, love. No, but I will lead you into that love of Christ. దేవుణ్ణి చూపిస్తా. I will show you the Lord. దేవుణ్ణి చూపించి ఆయనకి ఎలా నమ్మకంగా ఉండాలో నీకు చూపిస్తా. I will teach you how you have to be. You can ఆ be faithful దేవుని to the యొక్క Lord. స్వభావాన్ని చూసి, ఆ లక్షణాన్ని చూసి, ఆయన ప్రవర్తనను చూసి నువ్వు ప్రేమించాలి When you see the characteristics of the Lord Jesus Christ, you yourself have to love him. కదా. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. 15వ వచనం, verse 15. మరియు నువ్వు ఇశ్రాయేలుతోని ఇట్లనము, ఇట్లను తన దేవుని శపించువాడు తన పాపను భరింపవలెను. అయిపోయింది. పాప శిక్షను భరించవాలి. ఇంకేముంది? సిలువ మరణం. Whoever curses his God shall bear his sin. అందరూ దేవుణ్ణి చూడరండి, Every person will not see the థియరీ Lord. చూస్తారు, They will just see the theory part of it. కంటెంట్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు. They will just hold to the content and go దేవుణ్ణి away. ఎవరు చూడలేరు అనేది నాకు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. It's confirmed to me that people will not be ఏ able to see the Lord. శరీరియు, ఏ నరరూప శరీరియు, ఏ శరీరధారి కలిగిన వాడు దేవుణ్ణి చూడలేరు అన్నది కన్ఫర్మ్. No person in flesh will be able to see the Lord. ప్రపంచంలో ఒక్కరు కూడా చూడలేకపోయారు అన్నది కన్ఫర్మేషన్ There's వచ్చేసింది. not even one in this world that who has seen the Lord. It's confirmed. కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. It's confirmed. కాబట్టి పాపము వారిని పట్టుకొనంతే That's the reason why the sin will hold on to him. కదా. వచ్చిన వాళ్ళని గుర్తించలేదు. People who have come didn't మరి identify. యాకోబు ఎలా గుర్తించాడు? Now, how is that Joseph were able to identify? దేవదూత వచ్చి పోరాడినప్పుడు యాకోబు ఎలా గుర్తుపెట్టాడు? Now, how did Jacob was able to identify? గుర్తుపట్టకూడదు కదా. He shouldn't be identifying the Lord. వచ్చింది ఒక మనిషిలాగే, He has come in the form of a man. మరి ఎలా గుర్తుపట్టాడు? Then how did Jacob was able to మరి identify the మూడో Lord? దినం లెగిసిన తర్వాత ఇంకొక ఫామ్ లో కూడా ఇంకొక మారు రూపంలో ముసుగు వేసుకుని ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కూడా గుర్తుపట్టలేదు కదా. After the resurrection of the third day, after he has risen, the people there were not able to identify him. మరి మనిషి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఇతను మరియ కుమారుడు కాదా? ఇతను యోసేపు మరియకి పుట్టిన వాళ్ళే, వీళ్ళ బ్రదర్స్ అందరూ మనలతోనే ఆడుకున్నారు, ఇతనికి ఎంత జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మరి ఈ లాంగ్వేజే వాడతారు. మరి When the Son of Man has come, people around there were saying, "Isn't he the son of Mary and Joseph? And we know his work, we know his children, and how is that he's able to speak with such great wisdom?" వాక్యంలో ఎంత రాయబడి ఉంది కాదండి.
ఎంతవరకు నువ్వు నమ్మకంగా ఉన్నావా అన్నది చాలా It's not about how much is written in the scripture, but how to what extent you are faithful to whatever is there in the scriptures. ఎందుకంటే యెషయా ప్రవక్త ద్వారా కన్యక గర్భము ధరించి కుమారుని కనును, అతనికి ఇమ్మానుయేల్ అని పేరు పెట్టును, అతని భుజము మీద రాజ్య భారం ఉండునని ఎప్పుడో రాయబడిందా లేదా? Through prophet Isaiah, it was clearly mentioned that there will be Jesus would be coming through a virgin, and upon him would be the burden of the kingdom. మరి ఇంత వాక్యం విని చదివి బోధించిన వారే సిలువ వేసేశారు. మరి People who has heard this word, who has read the word, who has preached the word, the same people have taken him to the cross. అందుకే వాక్యంలో ఉంది, కానీ నువ్వు నమ్ముతున్నావా లేదా అంతే. It's mentioned in the word of God, but whether you are believing it or not is the important. ప్రవక్తలందరూ మాట్లాడారు, All the prophets have spoken. ప్రవక్తలందరూ మాట్లాడారు, All the prophets have spoken, ఏ మనిషి నమ్మలేదు but no man has trusted. కదా. ఇశ్రాయేలు జనం కల్లారా చూశారు, People of Israel, they have seen with their own చూసిన వాళ్ళే eyes. నమ్మలేదు. ఎక్కడ అని, యెహోవా ఎక్కడ అని అడిగారు వాళ్ళు. But again they have asked, where is the Lord? Where is the Lord? నాకు బైబిల్లో వాక్యం ఉంది, ఓకే మంచిదే, కానీ వాక్యం ఉన్నదానికన్నా ఆ వాక్యం నీ హృదయంలో ఉండి నీ నమ్మకంతో అది బయటకు వస్తా చూడు, అందులో ఉన్న సంతోషం ఇంకెక్కడ ఉండదు. It's okay that it's mentioned, everything is mentioned in the Bible, in the scriptures, but when it comes through you, you believe it, and when it comes through you, that's what's important. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి, 16వ వచనం. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. Verse 16, very important one. యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణ శిక్ష నొందవలెను, సర్వ సమాజము రాళ్లతో అట్టి వారిని చావగొట్టవలెను. పరదేశీయే గాని స్వదేశీయే గాని యెహోవా నామమును దూషించిన ఎడల వానికి మరణ శిక్ష విధింపవలెను. అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా ఉండని, Let there be any man in this world, ఏ వ్యక్తి అయినా ఉండని, let there be any person in this world, దేవుణ్ణి దూషించారు అని అంటే వాళ్ళు జీవించుచున్నారన్న మాత్రమే గాని మృతులతోనే సమానం. when they blaspheme the name of the Lord, it is just that they are actually living, but they are considered to be dead. ఇది యోబుకు బాగా తెలుసు. Job knows about it very అందుకనే clearly. నా పిల్లలు హృదయంలో దేవుని దూషించురేమో అనుకుని భయపడిపోయి దేవుడికి భయపడి అతను అర్పణ అర్పించడం ప్రతిరోజు ఇది చేసేవాడంట. That's the reason why, fearing the Lord, Job thought maybe my sons would have cursed the Lord in their hearts, and he used to give that sacrifice very regularly. ఇక్కడ మీరు చూసారనుకో, యోబు భార్య యోబుకి సలహా ఇవ్వడమే కాదు, ఆమె కూడా దేవుని దూషించింది. అక్కడ ఆమె సలహాలోనే దూషించేసింది, చూసావా? Not only Job's wife was giving an advice to him, but she was actually cursing the Lord in her advice. అయిపోయింది. అంటే నీ భార్యకి గాని నువ్వు భర్తకి గాని ఇచ్చే అడ్వైజ్ లో వాక్యం ఉందా లేదా చూసుకో. Whatever advice you give it to your husband, you give it to your wife, you have to examine whether in that advice the word of God is there or not. అప్పుడు నన్ను అడుగు, నేను చెప్తా. If you do not know, ask of the Lord and he will reveal it to you. కదా. అంటే యోబుకి సలహా ఇవ్వడమే కాదు, ఆమె దేవుని కూడా దూషించడం జరిగింది. Not only giving advice to Job, but she also cursed the Lord. ఏమని దూషించింది? What did she curse? నువ్వు ఇంకను యథార్థత వదలవా, దేవుని దూషించి మరణం కమ్ము అని దూషించింది. Will you not leave your integrity, curse the Lord and die, is what she has said. యోబు తీసుకున్నాడా? Did Job receive that? తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే యోబులో దేవుడు ఉన్నాడు. Job didn't receive that because the Lord is there in Job. యథార్థత ఉంది, He is filled with integrity. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటాడు, Whatever word he says, he will keep it. న్యాయంగా ఉంటాడు. He's there with all భర్త lawless. కదా పిల్లలు కదా అన్నది అతను చూడలేదు. He never saw that it is my own children. మరి ఈ కాలంలో భర్త మాట భార్య, భార్యల మాట భర్త నమ్మేస్తున్నారు కదా. But in these days, the wife is listening, believing whatever the husband says, and vice versa. అది ఎంత నిజమో కూడా వాళ్ళకి అనవసరం They're not at all bothered whether it's the truth or not. కదా. వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేస్తారు, మన వాళ్ళు కలిపేస్తారు. They will manipulate and the other person will add to it. కాబట్టి భర్త నమ్మడానికి భార్య నమ్మడానికి సర్పంను వాడుకుంటున్నారు ఇక్కడ. But they are actually using the serpent so that the husband would believe and the wife also would believe. అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో దేవుడు ఉన్నాడా, సర్పం ఉన్నదా? So in their house, God is present or the serpent is present. దానినే మ్యానిపులేషన్ అంటారు. That's what is called manipulation. అందుకే మ్యానిపులేట్ చేసే భార్య భర్తలు వారిని వారే మోసం చేసుకుంటారు అన్నది వాళ్ళకి తెలియదు. The manipulation in the husband and the wife, they're actually deceiving themselves and they're not aware about it. వాళ్ళని వాళ్ళే మోసం చేసుకుంటూ
వారి పిల్లలకి వారసత్వంగా ఇస్తారు దాన్ని. They deceive themselves and they give as an inheritance to their children. సాతాను ఆదామును శోధించడానికి ఆపను వాడుకున్నాడు. Satan, in order to influence Adam, has used Eve. అదే స్వభావముతో అదే మ్యానిపులేషన్ తో యోబు భార్యను కూడా వాడుకున్నాడు. With the same kind of manipulation, the Satan has used Job's wife as well. కానీ ఈ విషయం యోబుకు తెలియదు. But ఎందుకంటే Job- సాతాను ఉన్నాడని యోబుకు తెలియదు కదా. But Job doesn't know about it because Job doesn't know that Satan exists. యోబుకి తెలియదు సాతాను ఉన్నాడని యోబుకు తెలియదు. Job doesn't know the existence of Satan అంటే దేవుని చూశాడు కానీ సర్పాన్ని చూడలా. because he has seen only the Lord and not Satan. కానీ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన సమయం అంటే యోబు మీలాంటి వ్యక్తే కదా. The important thing I have to understand is Job is just like one of us. కాబట్టి అతను దేవుణ్ణి మాత్రమే చూస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కడ దేవుని దూషిస్తారో, ఎక్కడ హృదయంలోనండి, పైన కాదు. మన కంటి ముందు అన్ని మంచిగా కనబడతారు కదా మన వాళ్ళందరూ. Now everything right in front of our eyes looks very good, but what is there in their hearts? అందుకనే హృదయంలో దూషించారేమోనని అతను ఏం చేశాడు, అతను నిత్యము దేవుడితో సమాధాన పడడానికి, దేవుణ్ణి శాంతింప చేసుకుంటానికి ప్రతి రోజు లెగిస్తూ ఉండేవాడు. In order to reconcile with the Lord, he was getting up every day and he was doing it regularly. కదా. తర్వాత భార్యాభర్తల గురించి చెప్పా. Then I have told you about the husband wife. మరి ఈ కాలంలో భార్యాభర్తలు ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నారు? Now how is the wife and husband getting influenced in these అననీయ days? సిపోరా ఎలాగ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారు? Now Ananias and Sapphira, how were they influenced? అదేలాగా యోబు భార్య కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యింది. In the same way, Job's wife also was influenced. కానీ యోబుకు తెలియదు కదా సాతాను ఒకడు ఉంటాడు, వాడు సర్పం లాగా వస్తాడు, ఈ విధంగా లోపల ఉన్న వాక్యం తీసేసి అతని ఆలోచన అతని గురుగులు వాళ్ళు పెడతారనేది యోబుకు తెలియదు. ఒకసారి ఆలోచించు. Job doesn't know that there is someone called Satan and he will influence their thoughts and he will take away the word of God and put tails into one's mind. He doesn't know about this. Please think about it. He doesn't know about Satan. తెలీదు సాతాను గురించి అతనికి తెలియదు. అతనికి తెలిసిందంతా ఏంటి? He doesn't know the existence of Satan. All that he knows is కదా, భార్య విషయంలో కూడా దేవుని వదిలిపెట్టల. even with the sake of his wife also he didn't leave the Lord. పిల్లల విషయంలో కూడా దేవుని వదిలిపెట్టల. Even as far as children is concerned, he didn't కానీ leave the అతనికి Lord. ఏం తెలుసు మరి? Now what is that Job మరి knows? అతని బాధలు అనుభవిస్తున్నాడు, He's going through his trials and tribulations. రోగం అనుభవిస్తున్నాడు, He's going through that sickness. కష్టాలు He's అనుభవిస్తున్నాడు. going through all the hardships. మరి ఏం తెలుసు అతనికి? Then what is that Job knows about? ఒక్కటే, బాధ వచ్చింది, బాధపడుతున్నాడు అంతే. He knows only one thing. Those trials have come and he's grieved. That's it. అంతవరకే, బాధపడుతున్నాడు. He's grieved. That's it. నిన్న ఏం చెప్పాను మీకు? ఎహెజ్కేల్ 18 చాప్టర్ 26-27 వర్సెస్ లో నువ్వు మారు మనసు పొందుకుంటే నువ్వు బతుకుతావు అన్నారు. అవునా కదా? Ezekiel 18 verses 26 and 27. Only if you change yourself, you will live. అలా చూస్తే దావీదు బతికాడు, If you see like that, King David lived. యోబు బతికాడు. Job also was living. అంతే, నువ్వు ఉంటే యోబు లాగానైనా ఉండాలి, దావీదు లాగానైనా ఉండాలి. అవునా కదా? You should be either like King David or Job, isn't it? మరి అలా కాకుండా ఇప్పుడు మంచి చెడు చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే దేవుడు ఎగ్జాడస్ 20th చాప్టర్ లో అబద్ధము చెప్పొద్దు అంటే అబద్ధం చెప్పొద్దా, చెప్తే ఎట్లా ఉంటది అని ఆలోచిస్తారు. But people these days, when as mentioned in the Exodus chapter 20, do not lie. People will be thinking, what in case if I lie, how will it be? కాబట్టి యోబు నోట్లో నుంచి ఒక మాట వచ్చింది, So there is one word that has proceeded out of the mouth of మనము Job. దేవుని వల్ల మేలు అనుభవించదుమా, కీడు మనము అనుభవించదగదా అని అన్నాడు. చూడు, ఆ మాటను నిలబెట్టుకున్నాడు. And he said, through the Lord we have got all good things. When something is bad is coming, why shouldn't we not accept it? జోబ్ 8:4-7. Job chapter 8 verses 4-7. యోబు 8వ అధ్యాయము 4 నుంచి 7 వచనములు. నీ కుమారులు ఆయన దృష్టి ఎదుట పాపము చేసిరేమో, రేమో కావుననే వారు చేసిన తిరుగుబాటును బట్టి ఆయన వారిని అప్పగించరేమో. నేమో నీవు జాగ్రత్తగా దేవుని వెతికిన ఎడల, సర్వశక్తుడకు దేవుని బతిమాలుకొనిన ఎడల, నీవు పవిత్రుడివై యథార్థవంతుడైన ఎడల, నిశ్చయముగా ఆయన నీ యందు శ్రద్ధ నిలిపి నీ నీతికి తగినట్టుగా నీ నివాస స్థలమును వర్ధిల్లింపజేయును. అప్పుడు నీ స్థితి మొదటి కొద్దిగా ఉండినను తుదను నీవు మహా అభివృద్ధి పొందుదువు. అసలు యోబు దీనికి అర్హుడే Job is eligible for this. కదా. చక్కగా బిల్దదు మాట్లాడేస్తున్నాడు ఫ్రెండ్, దేవుడి వాక్యం తీసి దంచి ప్రసంగాలు ఇస్తున్నాడు. His friend Bildad was speaking and he was taking the word of God and using against the wrong person, that is Job.
నువ్వు దంచి ప్రసంగాలు ఇస్తున్నప్పుడు ఆ మనిషి యొక్క ఆత్మను చంపుతున్నావు అనేది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వవు. When you're speaking and when you're speaking with eloquent words, actually you are killing the spirit of that particular person. అంతే. And you will not realize that. నువ్వు వాళ్ళ ఆత్మలను చంపుతున్నావని నీ దంచి ప్రసంగంలో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? ఆత్మలను చంపుతున్నావు అన్నది రియలైజ్ అవ్వట్లా. Through your eloquent sermons, you are actually killing the spirit of the opposite person, but you're not able to realize that. ఎక్కడైతే ఏంటి వాక్యమే కదా. You would be saying that wherever it is, it's the word of God. మరి ఎందుకు దేవుడు చెప్తున్నారు? ఈ యాజకులు, ఈ ప్రవక్తలు, ఈ కాపర్లు నా నోటి నుండి వచ్చిన వాక్యాన్ని దొంగలించి బోధిస్తున్నారని ఎక్కడ చెప్తున్నారు? The book of Jeremiah clearly says that, where the Lord clearly says that, why is that these people, the pastors, the so-called pastors, the prophets and the shepherds, they're actually stealing my word. ఎందుకన్నారు? Why did he say that? నా నోటి మాటని వీళ్ళు దొంగలిస్తున్నారని ఎందుకన్నారు? Why did he say that you are stealing the word of my mouth? అంతే. ఏదైతే ఏంటి వాక్యమే కదా. దొంగలించి చెప్పిన వాక్యం కూడా వాక్యమే కదా. Now whatever it is the word of God. Even if you steal also, it is still the word of God. దొంగలించి చెప్పిన వాక్యానికి నువ్వు దొంగ అవుతావు. అంతే కదా తేడా, పెద్ద Now you're డిఫరెన్స్ stealing the word of God and you're speaking, so you're a thief. అంతవరకే. దొంగలించి మాట్లాడిన మాట దొంగ అవుతారు గాని దొర అవ్వడు. And whenever you steal the word of God and then you speak, you're always a thief only, you are never a lord. ఏమైంది మరి ఈ బిల్దదు? What happened to this builder? మంచిగానే చెప్పాడు, ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పాడు. అంటే వాడికి కూడా తెలుసు అనమాట దేవుడు ఎవరు, ఏమి చేయగలుగుతారు, ఏ విధంగా శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి, ఏ పాపం చేయకుండా ఎలా ఉండాలని మంచిగానే చెప్పాడు. So Bildad has very eloquently spoken what God is, how the Lord will do, and how Job has to conduct himself. కదా. ఇక్కడ కమెంట్ చేశాడు. ఇక్కడ He has commented. ఎవరితో? With whom? యోబుతో. With Job. Verse నీ 4. కుమారులు ఆయన దృష్టి యందు పాపం చేసి ఉన్నారేమో. చూసావా? If your sons have sinned against him, అందుకునే వాళ్ళు మరణించారు. and that's the reason why they have died. దాని తర్వాత 5వ వచనం నుండి కరెక్ట్ గా దేవుడి వాక్యం కరెక్ట్ గానే చెప్పాడు. From verse 5 onwards, he has spoken the word of God correctly. కరెక్ట్ గానే చెప్పాడు కదా. మరి He has spoken it నువ్వు correctly. జాగ్రత్తగా దేవుని వెతికిన ఎడల, సర్వశక్తుడకు దేవుని బ్రతిమాలుకొనిన ఎడల, నీవు పవిత్రుడవై యథార్థవంతుడవై నిశ్చయముగా ఆయన నీ యందు శ్రద్ధ నిలిపి నీ నీతికి తగినట్టుగా నీ నివాస స్థలమును వర్ధిల్ల చేయును. అప్పుడు నీ స్థితి మొదటి కొద్దిగా ఉండినను తుదకు నువ్వు మహా అభివృద్ధి పొందదు అని చెప్పానన్నారు We read from verses 5, 6 and 7. కదా. కానీ దేవుడి సాక్ష్యం ఏంటి? But what is the witness of the Lord? నా సేవకుడైన యోబుని చూసావా? Have you considered my servant Job? యథార్థవంతుడు, He's upright. నీతి న్యాయం ఎరిగినవాడు, He knows all, he's upright and blameless. న్యాయం కలిగి ఉంటున్నాడు, He's upright. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును అసహించుకునేవాడు. He's the one who feared the God and shunned evil. కదా. యథార్థతను వదలలేదు, హృదయంతో పాపం చేయలేదు, నోటితో పాపం చేయలేదు. He didn't leave his integrity. He neither sinned with his heart or the mouth. మనకంతా తెలిసిందవునా? We know all of this. మనకన్నీ తెలిసిందా లేదా? We have known all కానీ these ఇక్కడ things. మంచి ఫ్రెండ్, క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఏం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు? But his close friend Bildad, what did he say? నువ్వు జాగ్రత్త కలిగి ఉన్నావనుకో, If you are careful నువ్వు దేవుని బతిమాలుకున్నావనుకో, and if you make your supplication to the కదా, Almighty, ప్రతిరోజు వాళ్ళ పిల్లల్నే పవిత్రపరచుకున్న మంచి మనస్తత్వం కలిగిన అతనితో ఏమంటున్నారు? నువ్వు పవిత్రుడివై యథార్థవంతుడివైన ఎడలా అని అంటున్నాడు ఇక్కడ. and Bildad was clearly talking to Job. Job actually, when he was every day, regularly he was talking to the Lord. He was giving the ఇప్పుడికి- supplications, and with such person he was saying, if you are pure and upright, కదా. మరి యోబు గురించి నీకు తెలుసా తెలీదా? then do you know about Job or మరి not? బిల్దదు చెప్పినప్పుడు ఎందుకు నమ్ముతున్నాం? Then why is that when Bildad was speaking, why is నీకు that you're తెలుసు believing కదా. that? You know it about Job. ఎవరు ఎన్ని మాటలు మాట్లాడినా నీకు తెలుసు కదా అని అడుగుతున్నా. Let any person speak anything, but you know about it. మీరు చూస్తున్నారు కదా, But you are seeing it. మీరు వింటున్నారు కదా, You are listening to it. నువ్వు తెలుసుకుని నువ్వు గ్రహించు. You learn about it, and you ఈ understand that. బిల్దదు లాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది వస్తూ ఉంటారు. There will be many Bildads coming into your life. చెప్పొచ్చు ముందు ముందు తెలుస్తదని. They might tell you, you will be knowing about them నేను కూడా ahead. వెయిటింగ్ తెలుసు అదేదో తెలుసుకోవాలని. And I am also actually waiting to know what it is. కానీ ఇక్కడ మీకు ఏం చూపిస్తున్నా? యోబు ఎటువంటి వాడో, అతను ఎలా ప్రవర్తించాడో, ఆ కష్టంలో ఎలా ఉన్నాడో నీకు చూపించిన తర్వాత బిల్దదును ముందు పెట్టాను నీకు. Now, after showing what kind of character Job has, and then what kind of trials has come into his life, and how he was handling it, after showing all these things, now I am showing you what Bildad was saying.
కానీ వాళ్ళు ఎంత వాక్యము చెప్పినా చివరికి ఒకసారి 42:8 జోబ్. Job chapter 42 verse 8. యోబు 42వ అధ్యాయము 8వ వచనం. However, Bildad would have spoken, but let's see what is mentioned in Job 42 verse 8. కాబట్టి 7 ఎడ్లను 7 పొట్టేలను మీరు తీసుకొని నా సేవకుడైన యోబు నొద్దకు పోయి మీ నిమిత్తము దహన బలి అర్పింపబలను. అప్పుడు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయును. మీ అవివేకమును బట్టి మిమ్మల్ని శిక్షింపక ఉండునట్లు నేను అతనిని మాత్రము అంగీకరించదను. ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినట్లు మీరు నన్ను గూర్చి యుక్తమైనది పలకలేదు. అరే వాక్యమే కదా పలికారు, పాపం వాళ్ళు పలికింది వాక్యమే కదా. But his friends have spoken only the word of God. నీ దృష్టిలో అది, That is in your understanding. కానీ దేవుడి దృష్టిలో నువ్వు ఎంత వాక్యం చెప్పినా నువ్వు యుక్తంగా పలకలేదు అంతే. But in the sight of the Lord, to whatever extent you might have spoken the word of God, but you have అంతే. not spoken it right. రక్తం పనిచేయదు. ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపం, వాక్యం తెలిసి కూడా పాపం చేసావంటే ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపం కాబట్టి ఆ రక్తము పనిచేయదు. తీర్పు దినానికి ఎదురు చూడవలసిందే. Even after knowing the word of God, you have intentionally sinned. That's the reason why the blood of Christ will not work. 7వ వచనము. Verse 7. యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన ఎలీఫజుతో ఇలాగ సెలవిచ్చెను. నా సేవకుడైన యోబు పలికినట్లు మీరు నన్ను గురించి యుక్తమైనది పలకలేదు కనుక నా కోపము నీ మీదను నీ ఇద్దరు స్నేహితుల మీదను మండుచున్నది. యెహోవా జీవము తోడు. ఈ రోజు నేను చెప్తున్నాను, As the Lord lives, I'm telling you today. కంటి చూపుతో తీర్పు తీరుస్తూ వినిన దానిని బట్టి విమర్శ చేస్తూ ఇటువంటి కమెంట్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు చూసారా, వాళ్ళ మీద దేవుని కోపము ఇప్పటికీ మండుచునే ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళకి డెలివరెన్స్ లేదు. People who have seen with their eyes and whatever they heard, they have passed their comments and they passed the judgments, and the wrath of God is there upon all those people. It is ante still alive. యెహోవా జీవము తోడు ఈ విషయంలో పశ్చాత్తాప పడితే కానీ వారికి పాప క్షమాపణ దొరకదు. As the Lord lives, only if they repent, they will not be able to get the జోబ్ 9:4. Job chapter 9 verse 4. యోబు 9వ అధ్యాయము 4వ వచనము. ఆయన మహా వివేకి, అధిక బల సంపన్నుడు, ఆయనతో పోరాడి తెగించి హాని నొందని వాడు ఎవడు? అంతే, అది యోబుకు తెలుసు. మరి యోబుకి వాక్యం తెలుసు, వాళ్ళకి వాక్యం తెలుసు. Now even Job knows the word of God and his friends also knew the word of God. కానీ యోబుకి భయభక్తులు ఉన్నాయి, దేవుని భయం ఉంది, కానీ వాళ్ళకి లేదు. అంతే తేడా. Job has the fear of God and his friends do not have the fear of God. 12వ వచనము. Now let's go to verse 12. 12వ వచనం. ఆయన పట్టుకొని పోగా ఆయనను అడ్డగింపగలవాడు ఎవడు? నీవు ఏమి చేయుచున్నావని ఆయనను అడుగుతగిన వాడు ఎవడు? అంతే. కాబట్టి దేవుడైతే అలా చేయకూడదు కదా. దేవుడు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు? మరి నేను వెళ్ళినప్పుడు నాకు చెప్పాలి కదా, నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు? ఇవన్నీ కూడా నువ్వు దేవుని దూషిస్తున్నావు అన్నది గుర్తుపెట్టుకో. ఇది హెడ్డింగ్ తో ఉండాలి మీకు. People will say that if it is God, he should have told me. If it is God, he should have revealed to me. Now why is that he didn't tell me? If you have this kind of thinking, it is equivalent to cursing the Lord. And please put these things in a heading. కదా. Acts 8:22. Let's go to Acts 8 verse 22. అపోస్తల కార్యము 8వ అధ్యాయము 22వ వచనం. కాబట్టి ఈ నీ చెడుతనము మానుకొని మారు మనసు నొంది ప్రభువును వేడుకొనుము, ఒకవేళ నీ హృదయ ఆలోచన క్షమింపబడవచ్చును. అంతే. 21. 21వ వచనం. నీ హృదయము దేవుని ఎదుట సరి అయినది కాదు గనుక. బాప్టిజం కూడా తీసేసుకున్నాడు. He got baptized as well. బాప్టిజం కూడా తీసేసుకున్నాడు. He got baptized as well. తీసుకున్న అతని బుద్ధి మారలేదుగా అక్కడ. But even after getting baptized also his నువ్వు బాప్తిజం తీసుకున్నాక కూడా నీ ఓల్డ్ నేచర్ ఉంది అని అంటే నీ హృదయము దేవుని ఎదుట సరిగా లేదు అని అర్థం. Even after you're getting baptized, if still you continue in your old nature, it means that your heart is not right in the sight of God. కదా. 22nd. 22వ వచనం. కాబట్టి ఈ నీ చెడుతనము మానుకొని మారు మనసు నొంది ప్రభువును వేడుకొనుము, ఒకవేళ నీ హృదయ ఆలోచన క్షమింపబడవచ్చును. ఒకవేళ అంటే కన్ఫర్మేషన్ కాదు. ఇందాక చెప్పాను కదా, నిజమైన పశ్చాత్తాపం, అబద్ధమైన పశ్చాత్తాపం. నిజమైన పశ్చాత్తాపంలో నువ్వు రిసీవ్ చేసుకునే విధానం మారుతుంది, నువ్వు మాట్లాడే విధానం మారుతుంది, నువ్వు ఆలోచించే విధానం మారుతుంది. In true repentance, the way you think, the way you receive, the way you understand, there will be a considerable change in that. కాబట్టి నువ్వు నిజమైన పశ్చాత్తాపంలో వచ్చే వరకు కూడా నీకు క్షమాభిక్ష వచ్చి ఇన్వర్టెడ్ కామాల్లో ఉంటది. Till the time you have that genuine repentance,
your sins will not be forgiven, you will not be receiving that forgiveness. 23వ వచనము. Verse 23, 23వ వచనం. నీవు ఘోర దుష్టత్వములోను దుర్నీతి బంధకములోను ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నదని అంతే. చెప్పాను. ఎవరైనా నెగిటివ్ గా మాట్లాడుతూ అబద్ధాన్ని ప్రజెంట్ చేస్తూ అబద్ధాన్ని నిజం, నేను మళ్ళా గుర్తు చేస్తాను మీకు, నువ్వు నిజం తెలుసుకోకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఒక అబద్ధం నిజమని మాత్రము నమ్మకండి. If anyone is spreading the negative things, the lies, and again I'm reminding you that even if you do not know the truth, that's okay, but do not believe any kind of lie to be truth. వాళ్ళతో ఒకటే చెప్పండి, Tell them only one ఈ thing ఈ clearly. మాట డైరెక్ట్ గా చెప్పేసుకోండి, నువ్వు ఘోర దుష్టత్వంలోను దుర్నీతి బంధకంలో ఉన్నట్టు నాకు కనబడుతుందని చెప్పండి. You అయిపోయింది. can clearly tell them as mentioned in Acts 8:23, for I see that you are poisoned by bitterness and bound by iniquity. కానీ వెంటనే నిజమైన పశ్చాత్తాపంలోకి వచ్చి దేవుని భయం ఉంటే నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. But in case if you are coming into true repentance and you have the fear of God, now let's see verse 24. అందుకు సీమోను, మీరు చెప్పిన వాటిలో ఏదియూ నా మీదకి రాకుండా మీరే నా కొరకు ప్రభువును వేడుకొనడని చెప్పాను. అంతే అంతే. ఒక మనిషికి దేవుడితో సమాధాన పడాలి, పవిత్రపరచబడాలి, తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవాలి. ఒక యోబులాగా నోటితోను హృదయంతోను పాపం చేశానని ఒప్పుకొని, యోబైతే చేయలేదు, ఈ విధంగా చేశాను అన్న మనస్తత్వం ఉంటే ఒప్పుకున్నాడంటే తనని తన కుటుంబాన్ని మీరు కాపాడిన వారు అవుతారు. If a person truly believes that he has sinned and he has spoken lies, and if he accepts it and truly repents about it, for sure he will be able to save himself and his family. దేవుని దూషించొద్దు. Do not curse the Lord. అది ఉంటే ఎలా ఉంటుందో నెక్స్ట్ వీక్ నీకు If చూపిస్తాను. any person is cursing the Lord, even in their heart also, how will it will be? I will show you the next week. షలోమ్ అలెఖేం. God be with you. God bless you all.